So before starting the question of nationalism, first of all, I would like to talk about the nation. So what is nation? Nation originally used to designate large categories of people or societies with a more or less uniform culture, living in geographical proximity. So nation is something, a group of people who sets apart from others based on cultural origin or ethnicity or so on. So we can easily identify this is Indian nation, this is Chinese nation, this is American nation, and we can easily distinguish among these. Then what is nationalism? It is the ideology, ideas, belief, principles behind a modern nation state. So when we talk about the modern nation state, there are two prominent schools in defining the uh, how the nations appeared. There are two schools. One is primordial, another one is instrumentalist. So primordial or the nationalist perspective, they argue that nations are timeless. They have been around since the beginning of human civilization, and they argue that nation, it is something emerged in invented. It is something invented since the beginning of human civilization. In Bangladeshi context, we will also see this kind of narrative and this kind of discourse, such as there are two renowned books. First of all, you may heard the name of Ghulam Murshid, a prominent writer. He has written a book named Hajar Bochorer Bangali. So in many political rhetorics, even academic debates, you will see this kind of narrative. Bangladeshi or Bangali, it is something Hajar Bochorer tradition, 1,000 years tradition. It is not in the Bangladeshi context. You will see, following the formation of Pakistan in 1947, a renowned writer Martin, he argued that যে 5,000 বছরের Pakistan. So 5,000 বছরের Pakistan. So this kind of narrative, you will see it usually used by the political leaders, and then many academicians also use this kind of narrative. So this is a perspective on nation. The nation, it is something হাজার বছরের, it is something 1,000 years. I will argue about Akbar Ali Khan's book later. I will talk about it. Then another school, they argue that nationalism, it is something modern. Nations are entirely modern. It emerged during 18th century, and it created and constructed in context of historical events. So many argue, even not only many argue, that means the political scientists, historians, anthropologists, sociologists, they argue that, majority of them, they argue that nation, it is not something old, or it is something not timeless, whether it is constructed during a historical context. So how they actually try to trace out how the notion of the nation emerged, how it produced and reproduced. So there are two kind of narratives. So far, if we talk about the first narratives, that is Ghulam Murshid the kind of narratives usually used by the political leaders or writers like Ghulam Murshid. Even think about the writers like Akbar Ali Khan. He wrote a renowned book, Discovery of Bangladesh. If you go through this book, you will see he argued that, just see the title, Discovery of Bangladesh, explorations into dynamics of a hidden nation. So interesting title. He argued that the Bangladesh, there are some dynamics of a hidden nation. Bangladesh, it was something a hidden nation, and he argued that there are some characteristics, there are some issues related with Bangladeshi nation, এবং বাংলাদেশ হতে পেরেছে because it has some dynamics and characteristics which sets it apart from West Bengal or other nation. And he argued mostly because that within the context of so-called South Asia or Indian subcontinent, he argued that there are
few exceptional characteristics within this land, such as he argued that বাংলাদেশের জিওগ্রাফিটা চরিত্রগতভাবে it was something different from West Bengal and others because of its geographical deltaic location. এখানে তোমার হচ্ছে the আরিয়ানরা এখানে আসে নাই, many of them they argued that হ্যাঁ যে তারা গঙ্গা পার হয়ে তারা যদি এখানে আসে তাদের ধর্মকর্ম it will not be accepted. দেন হচ্ছে আরিয়ানরা তো আসেই নাই, দেন হচ্ছে এখানকার যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন, আকবর আলী খান আর্গুয়েড দ্যাট যে এখানকার রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং রুরাল যে স্ট্রাকচার ছিল ইট ওয়াজ মোর প্রেজাইল। হ্যাঁ, সো ইন মোস্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান তোমার হচ্ছে সোসাইটিজ ইউ উইল সি যে সেখানে স্ট্রং লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল। হ্যাঁ, বিকজ যে সেখানে তোমার হচ্ছে সেচের দরকার ছিল না, অনেক ডিবেট আছে, আই এম নট গোয়িং ইনটু ডিটেইলস, বাট হি আর্গুয়েড দ্যাট যে অন্যান্য জায়গায় সেচ বা সোসাইটিটা ফর্ম করার জন্য সেখানে একটা স্ট্রং স্ট্রাকচার ছিল সোসাইটিতে। কিন্তু বাংলাদেশের এখানে বিকজ অফ ইটস ডেল্টাইক তোমার হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এখানে হচ্ছে হ্যাঁ তোমার মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়া বা এখানকার স্ট্রং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল না, লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল না ডিউরিং মিডল এজেস এন্ড আর্লি এজেস। সো এই কারণে এখানকার মানুষ যখন তোমার হচ্ছে ফর্মাল রুরাল স্ট্রাকচার ছিল না, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্ট্রং ছিল না, সো পিপল ওয়ার মোর মানে ফ্রি। হ্যাঁ, সো তারা কারো কাছে খুব একটা তাদের জবাবদিহি করা লাগতো না। হ্যাঁ, তারা হচ্ছে কেউ যদি ধর্মান্তরিত হতে চাইতো সে নিজের ইচ্ছায়, মানে তাকে সোসাইটি থেকে আউটকাস্টেড করে দেওয়া হতো না। সো এই ধরনের তিনি আলাপ করেছেন কিছু, এবং হচ্ছে তিনি বলতেছেন এই যে আলাদা হয়ে যাওয়া উইক তোমার হচ্ছে রুরাল স্ট্রাকচার, এই কারণে এখানে হচ্ছে এটা তোমার হচ্ছে পশ্চিম বাংলা বা অন্যান্য জায়গাগুলো থেকে এটার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য, চিরায়ত বৈশিষ্ট্য হয়েছে। এবং তিনি বলছেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে একত্র হওয়া থেকে শুরু করে কলোনিয়াল ইন্ডিয়া সবকিছু ছাপায়া এটার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, বিকজ অফ দ্যাট ক্যারেক্টার, মানে বিকজ অফ দ্যাট it became a nation. হ্যাঁ, সো উনিও টু সাম এক্সটেন্ট আর্গুড, উনার লেখা নিয়ে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা তোমার হচ্ছে রিভিউ আছে বিনায়ক সেনের। আই এম নট গোয়িং ইনটু ডিটেইলস, বাট আই এম ট্রাইং টু explore that this kind of narrative, many argue that মানে ন্যাশন ইট ইজ সামথিং টাইমলেস। হ্যাঁ, দেয়ার আর তোমার হচ্ছে ইস্যু যে এটা হাজার বছর বা এটার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে কারণে এটা আলাদা একটা ন্যাশন হইতে পারছে। সো আকবর আলী খান হচ্ছে সেদিকেই তিনি আলাপ করেছেন। কিন্তু আমরা when we talk about আকবর আলী খানেরটা, ইট ইজ নট, আকবর আলী খানের ডিবেটটা একটু একটু সূক্ষ্মাতে সূক্ষ্ম, হি ইজ নট লাইক প্রিমোডিয়াল যে একদম টাইমলেস। উনি বলতেছেন there are few exceptions, that is why it became বাংলাদেশ, উনি ওভাবে আর করছেন। বাট একদম আবার ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট ওটাও বলা যাবে না, এটা নিয়ে আমি আই এম নট গোইং টু ডিটেইলস, বাট তোমরা আই থিংক যে তোমরা EMB course you have already read this kind of issues. Okay, so another version হচ্ছে modernist perspective, they argue that nations are entirely modern. So I'm trying to explain a little bit history. So where do they come from? How old are they? So what are they before? So when you talk about this kind of, you will see the until 16th and 17th century people came together around or were identified by shared religion or language. So তুমি দেখবা যে before the তোমার হচ্ছে colonialism, হ্যাঁ, people usually tag themselves যে আমরা হচ্ছে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান বাইবেল চার্চ, মানে চার্চ ল্যাটিনের আমরা অংশ। সো আমরা হোল ইউরোপকে আমরা হচ্ছে দেখতাম হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানডম আকারে। হ্যাঁ, এরকম ভাবে আমাদের, সো পিপল আর মোস্টলি তারা হচ্ছে এপিয়ার্ড ইন দ্য ফর্ম অফ তোমার হচ্ছে রিলিজিয়াস কমিউনিটি, মোস্টলি দেখা যেত, যদিও কিছু এক্সেপশন ছিল। সো আমরা দেখতাম যে মুসলিম সোসাইটিস বা কুরানিক, অ্যারাবিক, ব্রাহ্মণিক সংস্কৃতি। সো পিপল কেম টুগেদার অ্যারাউন্ড শেয়ার রিলিজিয়ন, shared identities or communities tended to be religious ones. Religious or language communities, not exclusionary, could be adopted. So how this notion of tomar hocche religious communities turn into tomar hocche national communities? There is a renowned book, I think you heard about it, Imagine Communities, written by renowned anthropologist Benedict Anderson. He argued that the modern nation state, it was possible because of few conditions. First of all, তোমার হচ্ছে during 16th or 17th century তে ইউরোপে যখন for the first time
প্রিন্টিং প্রেস, প্রিন্ট মিডিয়া আবিষ্কার হলো, তখন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম people started to translate and people started to read the religious texts and religious books in their own vernacular language. Before that, in whole European context, so one thing they try to remind that the nation, it is something, তোমার হচ্ছে it emerged within European context firstly, so ইউরোপের প্রেক্ষাপটে তোমার হচ্ছে মোস্টলি যখন when they started to translate and read in their vernacular language, রিলিজিয়ন সম্পর্কে তাদের একটা ভিন্ন ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করলো। সো তুমি খেয়াল করো না, যখন হচ্ছে আগে হচ্ছে তোমার হচ্ছে হোল ইউরোপের মধ্যে ইউ উইল সি যে যে সবাই হচ্ছে বাইবেলটাকে পড়তো তোমার হচ্ছে ল্যাটিন ভাষায়, এবং সার্চ যেভাবে ব্যাখ্যা করতো সবাই সেভাবেই মেনে নিত। সো যখন এটা ভার্নাকিউলার ল্যাঙ্গুয়েজ মানে স্টার্টেড টু মানে তোমার হচ্ছে ট্রান্সলেট এবং প্রিন্টিং প্রেসের মধ্যে দিয়ে তোমার হচ্ছে নানান জায়গায় এটা আস্তে আস্তে কি হয়ে যাওয়া, ছড়ায় যাওয়া শুরু করলো। সো যখনই মানুষের নিজস্ব ভাষা এটা ট্রান্সলেটেড হয়েছে বাইবেলের, তখন ভিন্ন ভিন্ন নানান ব্যাখ্যা দাঁড়ায় গেছে। সো মানুষ তখন নিজে থেকে বাইবেল পড়া শিখতেছে, ও মাই গড বাইবেল এটা লেখা আছে, ও মাই গড। বিফোর কিন্তু তারা এই ধরনের তাদের 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 জানাশোনাটা ছিল না। সো তোমার হচ্ছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ, ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ, সো নানান ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে যখন তোমার ল্যাটিন বাইবেলটা ট্রান্সলেটেড, এর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড়ায় গেছে, এবং এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড়ানোর ফলে ধর্ম সম্পর্কে আগে যেরকম সবাই একটা রিলিজিয়াস কমিউনিটির মধ্যে নিজেদেরকে এমবডিয়েট করে নিত, সো এখন তারা ভিন্ন আঙ্গিকে ধর্ম সম্পর্কে তাদের একটা ডিফারেন্ট বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। এবং একই সঙ্গে প্রিন্ট মিডিয়া আবিষ্কার হওয়ার ফলে তখন হচ্ছে ভার্নাকিউলার তোমার ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আস্তে আস্তে নানা ধরনের নিউজ পেপার, তাই না, নানান ধরনের বুকলেট, ম্যাগাজিন, বুক স্টার্টেড টু পাবলিশ। সো এটা পাবলিশ হওয়ার পর কি হচ্ছে, আগে আমরা হচ্ছে বাংলাদেশি কনটেক্সটে তোমরা দেখতে ছোটবেলায় মানুষ ঘুম থেকে উঠে কোরআন শরীফ পড়তো, রিলিজিয়াস টেক্সট অর সামথিং লাইক দ্যাট। সো ইউরোপে হচ্ছে মানুষের যখন সকালবেলা তখন রিলিজিয়াস টেক্সটের পরে মানুষ নিউজ পেপার শুরু করলো পড়া। সো নিউজ পেপার যখন তারা এই যে বিকজ অফ দ্য প্রিন্ট মিডিয়া, সো হয় দে স্টার্টেড টু রিড প্রিন্ট মিডিয়া। সো তারা কি করছে, প্রিন্ট মিডিয়া পড়ার মধ্য দিয়ে ইন দেয়ার ওন ভার্নাকিউলার ল্যাঙ্গুয়েজ দে টেন্ড টু ফাইন্ড দেমসেলফ উইথ এ broader categories of people, broader category of people, such as তুমি যখন vernacular, think about yourself, তুমি সকালবেলা উঠে পত্রিকা পড়ছো, তুমি পত্রিকা পড়ে মানে you have noticed that যে 3 Bangladeshi killed by BSF in লালমনিরহাট border, or তুমি হচ্ছে পত্রিকায় পড়লা হচ্ছে তোমার হচ্ছে চিটাগং এ একটা এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে বিস্ফোরণ হয়েছে। বাট তুমি জীবনে লালমনিরহাট যাও নাই, বাট জীবনে তুমি চিটাগং যাও নাই, বাট তুমি তাদের প্রতি এক ধরনের ফ্যালো ফিলিংস, এক ধরনের ফিলিংস, তাই না, তোমার মধ্যে কাজ করতেছে। সো হাউ দিস ওয়ার্ক, এন্ড অ্যান্ডারসন আলাপ করছেন এই যে বিকজ অফ প্রিন্ট মিডিয়া এন্ড বিকজ অফ তোমার হচ্ছে পাবলিশিং দ্য নিউজ পেপার উইদিন দ্য ভার্নাকিউলার ল্যাঙ্গুয়েজ, মানুষজন যাকে চিনতো না তাকেও সে তার নিজের একটা অংশ মনে করে, নিজের একটা কালচারের অংশ মনে করে। ও মাই গড 3 জন মারা গেছে, সো মানে ইট হার্টস ইউ, তাই না, ইউ ফিল অ্যাবাউট দিস। সো এই যে প্রিন্ট মিডিয়ার কারণে তখন হচ্ছে ভার্নাকিউলার ল্যাঙ্গুয়েজে মানুষ আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে এই লার্জ চাঙ্ক অফ পিপলের সঙ্গে এক ধরনের তোমার হচ্ছে কি হচ্ছে এই যে তোমার ফ্যালো ফিলিংসটা হচ্ছে ডেভেলপ করেছে। উনি আরো আর্গু করেছেন যে সে সময় ধর্মের তো সরি তোমার হচ্ছে সময়ের ধারণা চেঞ্জ হয়েছে, বিকজ বিফোর দ্যাট আমাদের বাংলাদেশে, আই এম নট গোয়িং ইনটু ডিটেইলস, আমরা আমাদের বাংলাদেশে এখন একটা ডমিনেন্ট ধারণা আছে চৈত্র সংক্রান্তি, মানে সময় ধারণাটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে চক্রাকার। আগে ইউরোপেও সেরকম ধারণা ছিল যে মানে এই ধরনের তোমার হচ্ছে ধারণা ছিল। সো বাট কনসেপশনটা চেঞ্জ হয়ে লিনিয়ার হয়েছে, আমি এখন ডিটেইল যাচ্ছি না। আরেকটা হচ্ছে সেখানে ডিক্রিজিং লেজিটিমেসি অফ মনার্কিয়াল রুল। সো এই এমন কিছু বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, বিকজ অফ দোজ কন্ডিশনস তোমার ইউরোপের ন্যাশনালিজমটা সম্ভব হয়েছে। আমি আরো ডিটেইলে আলাপ করব কিভাবে এই জিনিসটা সম্ভব হয়েছে। সো বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন তিনি আলাপ করছেন যে nations, so communities or citizens are expected to be integrated in respect to culture and self-identity in an anonymous manner. So it is a result of cultural and historical factors that change people's understanding of how they are linked to others through a national community. So it is something, এই যে দেখো, ইমাজিন, আমি কল্পনা করে নিচ্ছি যে লালমনিরহাটের মানুষটা অর যশোরের সে মানুষটা, আই নেভার ওয়েন্ট দেয়ার, তোমার হচ্ছে বাট আই ক্যান কানেক্ট মাইসেলফ উইথ
those peoples based on what, based on যে আমি তাদের প্রতি এক ধরনের ফেলো ফিলিংস আছে, হ্যাঁ। সো মানে আমরা হচ্ছে একই কালচারের অংশ। সো তোমার হচ্ছে, এবং এটা একটা হিস্ট্রিক্যাল রিয়ালিটিতে এটা তৈরি হয়েছে। সো তিনি বলছেন নেশনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ফিউ ক্যারেক্টারিস্টিক্স হি আর্গুইড। একটা হচ্ছে নেশন ইট ইজ সামথিং ইমাজিনড, মোস্ট মেম্বার্স উইল নেভার নো ফেলো মেম্বার্স, হ্যাঁ। এই যে তুমি দেখবা যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে think about yourself, you don't know the people of the Siletis, you you may don't know you may don't know the people of the Kumilla or Borishal, বাট তোমার এক ধরনের ফেলো ফিলিং আছে যে ওকে, সো উই আর ফ্রম সেম তোমার হচ্ছে কালচার। সো এই ধরনের একটা ইমাজিন, হ্যাঁ, তোমার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। আচ্ছা, এগুলো দেখে নিব, এগুলো আমরা আলাপ করবো। সো অ্যানাদার রিনোন তোমার হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট আর্নেস্ট গেলনার, হি আর্গুইড দ্যাট যে ন্যাশনালিজম ইট ওয়াজ সামথিং, এটা পসিবল হইছে, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে এটার নাম কি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কারণে। এবং হি আর্গুইড দ্যাট যে লোকাল যখন ইউরোপে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা ঘটলো, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ঘটার কারণে হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে দ্য মোড অফ প্রোডাকশন, দ্য সোশ্যাল স্ট্রাকচার, এভরিথিং চেঞ্জড ইন ইউরোপিয়ান কনটেক্সট when few colonial rulers, হ্যাঁ, তারা they occupied and encroached the lands of the Africans, Asians, হ্যাঁ, তারপর ল্যাটিন আমেরিকানস। তারা সেই জায়গাগুলোতে তোমার হচ্ছে, হ্যাঁ, সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে তারা ক্যাপিটাল অ্যাকিউমুলেট করলো, এবং এই ক্যাপিটাল গুলোকে নিয়ে এসে ইউরোপে তারা বড় বড় তোমার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করলো। ইউরোপে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে, আমি সেই ডিটেলে যাচ্ছি না। সো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হওয়ার পরে ইউরোপে কি হলো, the rural people from several parts of the Europe, they gathered within a city, হ্যাঁ, তারা নানান নানান জায়গায় নানান সিটিতে they gathered, এবং তারা একই ইন্ডাস্ট্রিতে, আগে তো তারা একটা ফিউডাল স্ট্রাকচারে ছিল, সো তারা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল যখন স্ট্রাকচারের মধ্যে ঢুকে গেল, তারা একটা সিটিতে, থিঙ্ক অ্যাবাউট ঢাকা, হ্যাঁ, যে দেখো না ঢাকার, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স, ঢাকার গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের দেখবা যে 2 to 3 জেনারেশনস ব্যাক বা 1 জেনারেশন ব্যাক অনেকের প্রেক্ষাপটে যে, হ্যাঁ, লিভড ইন তোমার হচ্ছে লোকাল, হ্যাঁ, তোমার রুরাল এরিয়াস। সো তারা সেখান থেকে এমন একটা বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, ইট ডাজন্ট মিন যে তাদেরকে জোর করে করে ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে আসছে, কিন্তু এমন একটা ইকোনমিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে যে বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তাদের আসলে আর সেখানে থাকা সম্ভব হয় না, তারা সবাই শহরে চলে আসে। তো শহরের নানান জায়গা থেকে, নানান এলাকা থেকে নানান মানুষ যখন জড়ো হয়েছে, তাদের নানান ধরনের তোমার হচ্ছে জগৎ সম্পর্কে বোঝাপড়া, তাদের কালচারাল তোমার হচ্ছে রুচিবোধ ও সামথিং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ছিল। তো তারা যখন একই রকম ভাবে শহরে এসে তোমার হচ্ছে যখন এই, হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এই যে সোসাইটি এটার মধ্যে যখন তারা এনমেশ করছে, সো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড, সো তাদের সবাইকে একই কালচারের মধ্যে তখন হচ্ছে ইনকর্পোরেটেড হয়ে যাওয়া লাগছে, এনমেস হয়ে যাওয়া লাগছে। কারণ এই যে একটা বিগ ইন্ডাস্ট্রি চালাইতে গেলে তোমার তো সেম ধরনের লেবার ফোর্স, সেম ধরনের আস্তে আস্তে রুচিবোধ ডেভেলপ করেছে, তোমার সেম কাইন্ড অফ, এটাকে কি বলবো যে, হ্যাঁ, যে তোমার হচ্ছে তখন তাদেরকে বললো যে ইফ ইউ লাইক টু বি এ স্কিল লেবার ফোর্স দেন ইউ নিড টু বি, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে এডুকেটেড। সো তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেম এডুকেশনাল কারিকুলাম ডেভেলপ করা হয়েছে, হ্যাঁ, সেম তোমার যখন এই যে কালচারাল প্র্যাকটিসটা একটা জিনিস হয়ে গেল, দেখা গেল হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ, সবার একই ধরনের কালচারাল ওরিয়েন্টেশন ডেভেলপ করেছে। এটাকেই ম্যাক্স বেভারের তোমরা নাম শুনেছো, হি আর্গুইড দ্যাট যে মানে ফিজেন্স ইনটু ফ্রেঞ্চম্যান, হ্যাঁ, যে এই যে ফিজেন্ট কিভাবে আস্তে আস্তে শহরে এসে সে একটা ফ্রেঞ্চম্যান এসে ডেভেলপ করেছে, হ্যাঁ। So modern societies require communication among people who don't know one another. This need for a common language compels the creation of national cultures. So the creation of a common language relies on a style of education that is universally intelligible. আচ্ছা, আমি গেলানি আরো আলাপ করব। আচ্ছা, গেলানি আলাপের আগে আমরা হচ্ছে বাংলাদেশের ন্যাশনালিজমটা কিভাবে ডেভেলপ করেছে। সো উই টকড অ্যাবাউট যে ন্যাশনালিজম ইট ওয়াজ সামথিং ইমার্জড উইদিন ইউরোপিয়ান কনটেক্সট, যে সেখানে এমন একটা রাজনৈতিক বাস্তবতায় তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে we have already talked about the Westphalia in our state class। সেখানে আমরা আলাপ করেছি যে সেখানে যখন তোমার রোমান এম্পায়ার যখন কলাপস করলো, হ্যাঁ, সেখানে ওয়েস্টফালিয়া, সেখানে একটা বিশাল বড় যুদ্ধ হলো, আমরা তো সেটা আলাপ করেছিলাম। ওয়েস্টফালিয়ার মধ্যে যখন আস্তে আস্তে সবগুলো ইউরোপের নানান জায়গায় আস্তে আস্তে বিভক্ত হয়ে গেল, হ্যাঁ, এই যে এম্পায়ারটা যখন কলাপস করলো, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যখন ডেভেলপ করলো, তোমার প্রিন্ট মিডিয়া যখন আবিষ্কার হলো, হ্যাঁ, তখন মানুষের মধ্যে এক ধরনের তোমার হচ্ছে মানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ রিলিজিয়ান, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কমিউনিটি ডেভেলপ করলো, এবং এই যে প্রিন্ট মিডিয়ার কারণে তারা নিজেদেরকে ফ্যালো ফিলিং বা একই
কমিউনিটির পার্ট মনে করা শুরু করলো। সো এই কারণেই এই জিনিসটা সেখানে তোমার হচ্ছে সম্ভব হওয়া, এই কারণেই এটা সম্ভব হলো ইউরোপিয়ান কনটেক্সটে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইট ওয়াজ সামথিং ডিফারেন্ট। আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না বাংলাদেশের, হ্যাঁ, nationalism how it constructed তোমার হচ্ছে in political arena. You are already aware, you have already taken the course Emergence of Bangladesh. Many of you are aware with these kinds of debates, narratives. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা একটু আমি জাস্ট এরপর আমি কিছু তোমাদের হচ্ছে কিছু হিন্টস দিই। আমাদের এখানকার ন্যাশনালিজম, বাংলাদেশ হচ্ছে মাথার মধ্যে রাখবা যে জিনিসটা, বাংলাদেশ unique country within the world which changed its statehood twice in last century. বাংলাদেশের পৃথিবীর মধ্যে one of the exception যেটা দেখবে যে বাংলাদেশ হচ্ছে চেঞ্জ ইটস স্টেটহুড টুয়াইস ইন লাস্ট সেঞ্চুরি। একটা হচ্ছে বেসড অন রিলিজিয়াস ন্যাশনালিজম 1947 এন্ড বেসড অন এথনো ল্যাঙ্গুইস্টিক ন্যাশনালিজম ইন 1971। এখন আসো যে কিভাবে হাউ দিস ন্যাশনালিজম ওয়াজ পসিবল। আমাদের এখানে দেখো বিফোর মানে 100, 200, 300 ইয়ার্স ব্যাক বাংলাদেশ বা এখানকার জাতীয়তাবাদ এই ধরনের কোনো ন্যাশন ছিল না। আমাদের এখানকার ন্যাশনালিজমটা মানে ইমার্জ ডেভেলপ ডিউরিং দ্য কলোনিয়াল পিরিয়ড এন্ড ইট ইজ সামথিং ইমার্জ মানে অ্যাজ সামথিং রিয়াকশন টু দ্য কলোনিয়াল রুল। হ্যাঁ, তোমার ইউরোপে যেরকম ডিফারেন্ট কনটেক্সটে ন্যাশনালিজম ডেভেলপ করেছে, আমাদের এখানকার কনটেক্সট একটু ডিফারেন্ট ছিল। আমি এরপর একটু হিস্ট্রিক্যাল জাংচার দিই। জাংচারটা হচ্ছে আমাদের এখানে ফার্স্ট ইউ মে হার্ড দ্য নেম অফ দ্য রাজা রামমোহন রায়। মানে তিনি যখন তোমার হচ্ছে ব্রিটেন যান, তোমার হি রিয়েলাইজ দ্যাট যে ব্রিটিশরা সেখানে তারা তাদের নিজেদের শাসক কে হবে তারা সেটাকে কি করতে পারে, দে ক্যান চুজ। আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের শাসক কে হবে, কিভাবে নির্বাচিত হবে, এই ধরনের ধারণাগুলো কিন্তু বিফোর কলোনিয়াল রুল এই ধরনের সে অর্থে ছিল না। হ্যাঁ, সো জনগণ তাদের শাসক নির্বাচিত করতে পারে, তাই না, এই ধরনের রুল তিনি দেখেছেন। সো তিনি ফিরে এসে তিনি চিন্তা করলেন যে আমাদেরও এই ধরনের, হ্যাঁ, আমাদেরও একটা ন্যাশনালিজম করা উচিত। সো এই কারণে তিনি যে জায়গাটা তার মাথার মধ্যে যে জায়গাটা ছিল, যে তিনি মনে করেছেন যে ইউরোপ হইতে পারছে বিকজ অফ তোমার হচ্ছে রিলিজিয়ান, হ্যাঁ, একটা রিলিজিয়াস গ্লু ছিল, ওই জন্য তারা তার কমিউনিটি হইতে পারছিল। সো উনি এসে এখানে দেখা গেছে যে তিনি এখানে, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে একটা ব্রাহ্ম ধর্ম তৈরি করেছেন। তিনিও ভাবছেন যে মানে একটা রিলিজিয়াস গ্লু দিয়ে ন্যাশনালিজমটা ক্যান বি কনস্ট্রাক্টেড। আমরা অনেকেই কিন্তু কোশ্চেন করি না যে রাজা রামমোহন রায়কে কেন ব্রাহ্ম ধর্ম করতে হলো। যাই হোক, আমি সে আলাপে যাচ্ছি না। অনেকদিন পরে আলাপটা মানে নিউলি ইমার্জ ডিউরিং দ্য বঙ্কিমস টাইম। তিনি যখন, হ্যাঁ, তিনি বললেন যে ভারত, তিনি একটা ইন্ডিয়ান নেশনের আলাপ করেছেন এবং ইন্ডিয়ান নেশন আলাপ করতে তিনি বলতেছেন যে হ্যাঁ তোমার এটা এসেনশিয়ালি একটা হিন্দু ন্যাশনালিজমের উনি আলাপ করেছিলেন এবং তিনি মনে করছেন যে ঠিক আছে, মুসলিমরা উড বি পার্ট অফ দিস ন্যাশনালিজম nation, but they will be treated as something a caste like other caste within the তোমার হচ্ছে হিন্দু কমিউনিটি। সো এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটা নিয়ে স্বভাবতই মুসলিম সোসাইটিতে এক ধরনের রিঅ্যাকশন হয়েছে। হাউএভার দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যেখানে আমাদের এখানে, আমি শুধু বাংলাদেশের কনটেক্সটে আলাপ করতে চাই, আমাদের এখানকার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনটেক্সটটা হচ্ছে তোমার মানে দ্য সিস্টেম অফ দ্য জামিনদারি। জমিদারি সিস্টেমটা এটা যে শুধু তোমার বাংলাদেশে ছিল তা না, এটা সারা দুনিয়ার নানান জায়গায় নানান ভার্সনে ছিল। কিন্তু দ্য নোশন অফ দ্য জামিনদারি ইন বাংলাদেশ এন্ড ইন বিহার, আমাদের নেভার বিহার কিন্তু ইট ইজ নট ফার অ্যাওয়ে। ইফ ইউ গো তোমার হচ্ছে দিনাজপুর থেকে জাস্ট খুব বেশি দূরে না, দিনাজপুরের পার্বতীপুর স্টেশনের একটু পরে কিন্তু কিষানপুর স্টেশন। হ্যাঁ, ইট ইজ নট ফার অ্যাওয়ে ফ্রম বাংলাদেশ। সো বিহার, এই দুটো জায়গায় জমিদারিটা সিস্টেম ছিল একটু টু সাম এক্সটেন্ট ইট ইজ ডিফারেন্ট ছিল এই অর্থে জমিদারি কিন্তু ব্রিটিশরা বিফোর তোমার হচ্ছে দ্য কলোনিয়াল অকুপেশন ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, জমিদারি এর আগেও ছিল, মোগল আমলেও ছিল। বাট ডিউরিং তোমার হচ্ছে মোগল পিরিয়ড আর আদার টাইমস, যারা হচ্ছে লে পিপল ছিল, দে হ্যাড দ্য এন্টাইটেলমেন্ট টু দ্য ল্যান্ড। But during colonial period, through the emergence of, through the enactment of Permanent Settlement Act, the peasants of the Bangladesh, they mostly তোমার হচ্ছে lost the entitlement of their land. তারা তাদের ভূমির মালিকানাটা তোমার হচ্ছে হারায় ফেলছে। এবং মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি যে জায়গাটা হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে, এটা একটা বাস্তবতা ছিল সেখানকার। যেহেতু তোমরা রাফিউদ্দিন আহমেদের একটা ইন্টারেস্টিং বই আছে তোমার হচ্ছে বেঙ্গল মুসলিম নিয়ে, তিনি দেখাইছেন যে ওই সময় বাংলার অধিকাংশ শহরে মানুষ ছিল আফার কাস্ট হিন্দুস, মুসলিমও ছিল অনেকেই, হ্যাঁ, আবার হচ্ছে মেজরিটি অফ দ্য তোমার ফিজেন্টস দে আর দ্য মুসলিমস। আর অন্য তোমার লোয়ার কাস্ট হিন্দুরাও মানে তারাও হচ্ছে অনেক তোমার ফিজেন্ট ছিল। বাট ম্যাক্সিমাম সিটি ডিভেলার্স ওয়ার দ্য তোমার আফার কাস্ট হিন্দুস বিকজ অফ দেয়ার প্রিভিলেজ পজিশন উইদিন দ্য সোসাইটি।
তাদের অনেকেই জমিদারি গুলো বড় অংশে তারা হচ্ছে কি করেছে, তোমার হচ্ছে ইনহেরিট করেছে। ফলে এগুলো নিয়ে তোমরা জানো, হ্যাঁ, এটার বিরুদ্ধে ফারাইজিদের মুভমেন্ট হয়েছে, ওয়াহাবি ট্রায়াল হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে, আমি সেই আলাপগুলোতে যাচ্ছি না। আমি একদম মডার্ন তোমার হচ্ছে জায়গা থেকে আলাপ করছি। তোমরা ইউ মে হার্ড দ্য নেম অফ দ্য আবুল মনসুর, এ রিনোন রাইটার। হি হ্যাজ রিনোন বুক 50 ইয়ার্স অফ পলিটিক্স অ্যাজ আই স ইট। বাংলায় বলে যে হচ্ছে আমার দেখা রাজনীতির 50 বছর। খুব ইন্টারেস্টিং একটা বই। সেখানে তিনি আর্গু করছেন যে তোমার হচ্ছে, হ্যাঁ, যে তোমার তিনি, তার একটা পলিটিক্যাল পার্টি ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। তোমরা জানো যে কৃষক প্রজা পার্টি, এটার মেইন ক্যাম্পেইন ছিল যে যারা হচ্ছে প্রজা ছিল এখানকার, হ্যাঁ, ফিজেন্ট ছিল মোস্টলি, তাদের কাছে তোমার হচ্ছে ভূমির মালিকানাটা ফিরায় দেওয়া, হ্যাঁ, প্রজাসত্বটা ফিরায় দেওয়া। কিন্তু তোমার হচ্ছে তোমরা মানে উনি বলতেছেন তখনকার বাংলার সিস্টেমটা জাস্ট আই ক্যান মানে আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট সামথিং ফ্রম হিজ রাইটিং, যে হ্যাঁ 1793 সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলার ভূমি মালিকানা সম্পর্কের রূপ জমিদার প্রজায় পরিণত হয়। আর বাংলার জমিদাররা প্রধানত হিন্দু এবং প্রজারা প্রধানত মুসলমান। জমিদারিতে যা, মহাজনী ব্যাপারেও তা। মহাজনরা প্রধানত হিন্দু এবং খাতকরা প্রধানত মুসলমান। বাঙালি হিন্দু তখন জমির মালিকানা ব্যবস্থা দ্বারা তৈরি হওয়া মালিক বা শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, আর মালিকানা হারিয়ে কৃষিতে বিপর্যস্ত, ঋণভাবে জর্জরিত ভূমিহীন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন মুসলমান। ফলে দুইটা শ্রেণী, দুইটা সম্প্রদায় তখন অটোমেটিক্যালি দে ডিভাইডেড। বাংলার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর আগাগোড়াই এমন দুই জাতি ভিত্তিক ছিল যে প্রজাখাতক নামের চুল ধরিয়ে টান দিলে মুসলমান নামের মাথাটি আসিয়া পড়িত, অপর পক্ষে জমিদার মহাজনের নামে মানে টানে হিন্দুরাও কাতারবন্দি হইয়া যাইত। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিরোধ আরো জোরালো হইয়া উঠে যখন শুধু হিন্দু জমিদাররাই মুসলমান প্রজাদিগকে তুই তুঙ্কার করিয়া অবজ্ঞা করিতেন এবং তাদের কাছারিতে ও বৈঠকখানায় এদেরকে বসিতে আসন দিতে অস্বীকার করিতেন, তা নয়, তাদের দেখা দেখি তাদের আত্মীয় স্বজন, হ্যাঁ, সবাই হচ্ছে প্রজাদের নিম্ন স্তরের মানুষ হিসেবে ট্রিট করতো। ফলে শ্রেণীগত বিরোধ আরো বেশি সম্প্রদায়গত বিরোধ সে সময় ইট ট্রান্সফর্ম। হ্যাঁ, এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো বেশি প্রবলেমেটিক আকারে হাজির হয় যখন 1928 সালে ভারত আইন পরিষদে প্রজাসত্ব বিলের ভোটাভুটিতে কংগ্রেসি অকংগ্রেসি প্রজা জমিদার সব হিন্দু জমিদারের পক্ষে এবং কংগ্রেসি অকংগ্রেসি প্রজা জমিদার সব মুসলমান প্রজার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, আইনসভাও তখন অটোমেটিক্যালি তোমার হচ্ছে ভাগ হয়ে যায়। আমি এই ডিটেলে যাচ্ছি না। ফলশ্রুতিতে মুসলমান কংগ্রেসিরা মৌলানা আকরাম খান নেতৃত্বে নিখিল, আমি আমি তোমরা হচ্ছে এই হিস্ট্রি গুলো সম্পর্কে ইউ আর আওয়ার, আমি সেই আলাপগুলোতে যাচ্ছি না। আবুল মনসুর আহমদ তিনি কিন্তু ময়মনসিং এ বেড়ে উঠেছিলেন এবং তিনি তার ছোটবেলায় তিনি হচ্ছে এইভাবে ট্রিটেড হয়েছেন। তুমি তার বইগুলো পড়লে এই ইজিলি, হ্যাঁ, তার এথনোগ্রাফিক অ্যাকাউন্টটা তোমরা ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড। সো তখন এই যে জমিদারের কারণে মোস্ট সোসাইটিটা ডিভাইডেড হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস ঘটেছে। জিনিসটা হচ্ছে তোমার 1935 একটা ভারত শাসন আইন হয়েছিল। এই শাসন আইনের অধীনে তোমার হচ্ছে বাংলায় 3টা প্রেসিডেন্সি ছিল, বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজ। সেখানে তোমার হচ্ছে নির্বাচন হয়েছিল এবং সেখানে যে তোমার হচ্ছে লোকাল পিপল, তারা তাদের সরকার কি হবে দে ক্যান ইলেক্ট, হ্যাঁ, দে ক্যান চুজ। সো তখন এখানে ভোটাভুটি হয়েছে। সো বাংলায় যখন ভোটাভুটি হয়েছে, এখানে আবার আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে। বিফোর 1935 1932 তে একটা তোমার হচ্ছে ফুনে ফ্যাক্ট হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলি কমিউনাল রায়দের। সেখানে বলা হচ্ছে যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিগার, যে কলোনিয়াল তোমার রুলের মধ্যেই এই ন্যাশনাল মানে ডিভিশনটা ঘটে গেছে। সেখানে ব্রিটিশরা বলল যে সেখানে স্পষ্ট যেটা তোমার হচ্ছে লেখা ছিল যে মানে যে এলাকায় যত সংখ্যক মানুষ যে ধর্মের সংসদে তাদের সে পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সো এই জন্য যেহেতু বাংলায় অটোমেটিক্যালি তখন হচ্ছে মুসলিমরা দে আর দ্য মেজরিটিস, অটোমেটিক্যালি মুসলমানদের সিট গুলো অটোমেটিক্যালি বেশি ছিল। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা হচ্ছে হিন্দুদের ভোট গুলো আবার দুভাগে ভাগ হয়ে যায় এই যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, বিশেষ করে ফুনে ফ্যাক্টের মধ্য দিয়ে। হ্যাঁ, ফুনে ফ্যাক্টের মধ্য দিয়ে বলা হলো যে হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে তোমরা জানো যে ফিউ আর তোমার হচ্ছে শিডিউল কাস্ট, হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে নন শিডিউল কাস্ট। তোমরা এই তফাৎ গুলো তো জানো, যারা হচ্ছে লোয়ার কাস্ট হিন্দু, বিশেষ করে তোমার হচ্ছে নমশূদ্র। সো তাদের জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বেই এবং হচ্ছে সেখানে ভাইব্রেন্ট মুভমেন্ট ছিল নানান ভাবে। হ্যাঁ, তো তোমরা হরিজন নাম শুনেছো, যাই হোক। সো যারা লোয়ার কাস্ট তোমার হিন্দু ছিল, তারা চিন্তা করছিল যে উইদিন দ্য হিন্দু ক্যাটাগরি দে আর মোস্টলি ডিসক্রিমিনেটেড এন্ড আউটকাস্টেড, দ্যাট ইজ হোয়াই দে মোবিলাইজ তোমার হচ্ছে
টু পার্টিসিপেট, হ্যাঁ, ইন মেইনস্ট্রিম পলিটিক্স, এন্ড তারা হচ্ছে সাকসেসফুলি যে কাজটা করলো, তারা বললো যে তাদেরও সংসদে সুনির্দিষ্ট একটা প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সো বাংলার ভোটটাও, বাংলার যখন হচ্ছে হিন্দু ভোটটাও ছিল, তখন এটা ভাগ হয়ে যায়। সো এরপর যখন 1935-এ আমাদের এখানে যখন নির্বাচন হলো, 1935-এর অ্যাক্টের পরে ফার্স্ট নির্বাচনটা 1937-এ হলো, এখানকার মানুষ দেখা গেল যে ভোটের পরে দেখা গেল যে মানুষ এখানে দে ভোটেড কৃষক প্রজা পার্টি, এবং কৃষক প্রজা পার্টির এটার মেইন এজেন্ডা ছিল দ্য অ্যাবলিশমেন্ট অফ দ্য জমিদারি, হ্যাঁ, এবং এই যে তোমার হচ্ছে প্রজাদেরকে তাদের প্রজাসত্বটা ফিরিয়ে দেওয়া। ইন্টারেস্টিংলি আমরা অনেকে এই জিনিসগুলো খেয়াল করি না যে বাংলাদেশের হিস্ট্রিটা ইট ইজ সামথিং ইন্টারেস্টিং। আমরা কিন্তু কংগ্রেসও কিন্তু এখানে মেজরিটি পাই নাই, মুসলিম লীগও কিন্তু এখানে মেজরিটি পাই নাই। মেজরিটি পেয়েছে কিন্তু কৃষক প্রজা পার্টি, ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল পার্টি, এবং ইট ওয়াজ সামথিং এ লোকাল পলিটিক্যাল পার্টি উইদিন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। দেখবা এটা এটা কোনো একটা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্যাল পার্টি ছিল না লাইক মুসলিম লীগ অর কংগ্রেস। সো কৃষক প্রজা পার্টি এরপর সে সে এমন ভাবে তোমার হচ্ছে সে, কারণ এখানকার মানুষের ম্যাক্সিমাম তাদের দাবি দেওয়া ছিল যে তারা জমিদারি উচ্ছেদ। আর তোমরা ইউ হ্যাভ অলরেডি নোটিস যে সে সময় ম্যাক্সিমাম জমিদাররা ছিল দ্য কংগ্রেসিস, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং অকংগ্রেসি জমিদার, মানে সবাই তারা এইভাবে তো তখন ডিভাইডেড হয়ে গেছে। এবং কৃষক প্রজা পার্টি, ইয়েস ইট ইজ ট্রু, মেজরিটি অফ ইটস সাপোর্টার্স দ্য মুসলিমস। তখন এই জিনিসগুলো মানে ডিভিশন গুলো যাই হোক যেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সেটা হচ্ছে কৃষক প্রজা পার্টি দেন ফার্স্ট ট্রাইড টু অ্যালাই উইথ কংগ্রেস, বাট কংগ্রেস আর রিলাক্টেন্ট টু মেড অ্যালাই উইথ দেম। কারণ নেহরু তারা হচ্ছে তারা তাদের সঙ্গে পাওয়ার শেয়ার করতে চায় নাই, এই জন্য তারা স্ট্রংলি তোমার কংগ্রেসকে বলে দিছে যে ইউ ডোন্ট নিড টু অ্যালাউ উইথ তোমার হচ্ছে এটার নাম কি সরি কৃষক প্রজা পার্টি। কৃষক প্রজা পার্টিটা ছিল একটা লোকাল পলিটিক্যাল পার্টি, দ্যাট ইজ ওয়াই দে হ্যাড টু মেড অ্যালাই। হ্যাঁ, তখন তাদেরকে তো একটা তোমার মানে যেটা হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে যারা রাজনীতি করে সেরকম কোন একটা রাজনীতি দলের সঙ্গে তাদেরকে অ্যালাই করতে হয়েছে, তারা কিন্তু মুসলিম লীগের কাছে গিয়েছে। এবং মুসলিম লীগকেও আমরা কিন্তু দুভাগে ভাগ করতে পারি, বিফোর 1947, ফলোইং 1947। বিফোর 1947 মুসলিম লীগের এটা কিন্তু দাবি দেওয়া ছিল ইট ইজ সামথিং যেটা অ্যাবলিশমেন্ট অফ দ্য জমিদারি, তারা এই ইয়াগুলো নিয়েছে। এজন্য তুমি দেখো 1946-এ যখন গণভোট হচ্ছে ওই সময় তখন দেখা যাচ্ছে যে কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম লীগ, হ্যাঁ, এনমেশ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো তখন ঘটেছে। আর ওই সময় আরো ইন্টারেস্টিং ঘটেছে যে জিনিসটা, যখন তোমরা জানো কিনা জানি না, যখন হচ্ছে ব্রিটিশরা দে হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট দে উইল লিভ দ্য ইন্ডিয়ান টেরিটরি, হ্যাঁ, তোমার বিশেষ করে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে এই জিনিসগুলো ঘটেছে, তখন ভারতের মানে ইন্ডিয়াটা কেমন হবে এটা নিয়ে তখন ডিবেট হচ্ছিল। তোমরা মেবি ইউ হার্ড অ্যাবাউট যে, হ্যাঁ, তোমার ক্রিপস মিশন নাম শুনেছো, সেখানে ইউ আর আওয়ার উইথ দিস কাইন্ড অফ ন্যারেটিভ। তোমার হচ্ছে সেখানে আলাপ হয়েছিল যে সেখানে তোমার হচ্ছে বলা হচ্ছে মানে ইন্ডিয়া, হ্যাঁ, যে সেখানে 3টা সার্কেল হবে, এ বি সি, বাংলা আসাম মিলে একটা সার্কেল, হ্যাঁ, এখন যেরকম তোমার হচ্ছে এই যে উত্তরপ্রদেশ টু তামিলনাড়ু এটা একটা, আর তোমার হচ্ছে আমরা এখন পাকিস্তান যেরকম চিনি ওই জায়গায় একটা সি সি সার্কেল হবে, ইউনিট, এরকম 3টে ইউনিটে ভাগ হওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার দেখা গেল যে হচ্ছে এটা মোস্টলি ইট ইজ সামথিং তোমার এগ্রিড বাই তোমার কংগ্রেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাই মুসলিম লীগ, বাট নেহেরু এটা নিয়ে যখন হচ্ছে, হ্যাঁ, তোমার একটা বোম্বেতে সংবাদ সম্মেলন করে এটাকে যখন হচ্ছে ডিনাই করেছে, সেটা তোমরা দেখেছো, পড়েছো, হ্যাঁ, জিন্না তখন, হ্যাঁ, প্রোপাগেটেড ফর ডিস্টিং পাকিস্তান। যাই হোক, জিন্নার পাকিস্তানের বাইরে আমরা অনেকেই মনে করি যে পাকিস্তান ইট ওয়াজ সামথিং, নো, এই যে পাকিস্তানিরা বা ইন্ডিয়ান এলিটরা তৈরি করেছে, এখানে কিন্তু বাংলাদেশিদেরও কিন্তু একটা ডিফারেন্ট নোশন অফ পাকিস্তান ছিল। সেখানে আমাদের এই সময় এখানে একটা ইস্ট পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ছিল, এটা নিয়ে নীলেশ বোস নামক একজন ব্যক্তির খুব ইন্টারেস্টিং কাজ আছে, তোমরা দেখতে পারো তার কাজটা। সেখানে তিনি আলাপ করেছেন যে আমাদের এখানে তোমার হচ্ছে বিশেষ করে সে সময় আবুল মনসুর আহমদ থেকে শুরু করে আবুল কালাম শামসুদ্দিন, তারপর হচ্ছে, হ্যাঁ, আরো এখানকার অনেক তোমার হচ্ছে লোকাল রাইটার, দে প্রোপাগেটেড ফর ডিস্টিং পাকিস্তান, এবং ইট ইজ সামথিং টু সেফগার্ড দ্য রাইটস অফ দ্য মাইনরিটিস। কারণ এখানকার মুসলিমরা, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে ইন্ডিয়ান যে মানে টেরিটরিতে দে দে ফিল থ্রেটেন্ড যে দে উইল বি দ্য মাইনরিটি। সো তারা মাইনরিটি হওয়া থেকে তারা যে যাতে মাইনরিটি না হয়ে যায় এই জন্য তারা দে প্রোপাগেটেড ফর ডিস্টিং পাকিস্তান। আবার এর বাইরে তুমি দেখবা তোমার হচ্ছে, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে ডিস্টিং পাকিস্তানের যেরকম এখানে এক ধরনের তোমার হচ্ছে পলিটিক্স ছিল, একই রকম ভাবে তুমি দেখবা যে তা আফারকাস হিন্দুজ এর মধ্যে, এটা নিয়ে জয় চ্যাটার্জির একটা ইন্টারেস্টিং বই আছে, তোমার হচ্ছে বইটার নাম হচ্ছে বেঙ্গল ডিভাইডেড। তিনি সেখানে দেখাচ্ছেন যে যে যখন 47-এ ইট ইজ ডিসাইডেড যে ভারত ভাগ হয়ে যাবে, তখন যারা আফারকাস হিন্দুস ছিল
দে ফেল থ্রেটেন, তারা তাদের যে সোশ্যাল হেজিমনি ছিল, কালচারাল হেজিমনি ছিল উইদিন দ্য বেঙ্গল, তারা ভাবতেছিল যে নেক্সট টাইম যখন এখানে নির্বাচন হবে আর ইলেকশন হবে, দে উইল নেভার বি দ্য মেজরিটি, দেন দে ফিল থ্রেটেন। এই জন্য তারা বলতেছিল যে 47 এর পরে তোমার ভারত ভাগ হোক না হোক, তাদের একটা ডিবেট ছিল, কিন্তু বাংলাকে দুই ভাগ করতে হবে। দে ফিল থ্রেটেন, কারণ তারা ইউনিটারি বেঙ্গলে তারা ভাবতেছিল যে তাদের যে হেজিমনিটা, হ্যাঁ। সো এখানে অনেকগুলো মানে ব্লার এরিয়া আছে, অনেকগুলো গ্রে এরিয়া আছে। মোস্টলি পূর্ব বাংলার যারা হচ্ছে তোমার হচ্ছে মুসলিম সোসাইটিস, তারা হ্যাঁ যে কৃষক প্রজা পার্টি, মুসলিম লীগ হয়ে তাদের একটা অ্যাসারশন ছিল, হ্যাঁ যে তারা হচ্ছে জমিদারি থেকে তারা হচ্ছে মুক্ত হবে। সো তাদের জমির লড়াইটা দিন শেষে তারা হচ্ছে এটা তোমার সাম্প্রদায়িক একতা আকারে, এটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক তোমার মুভমেন্ট আকারে এটা ট্রান্সফর্ম, এবং দে প্রপাগেটেড ফর ডিস্টিংক্ট পাকিস্তান। এবং তারা হ্যাঁ তোমার যেহেতু তারা বাংলাদেশে এখানে তোমার হচ্ছে মানে একদম সেন্ট্রালি এটা নিয়ে বার্গেন করবে সেরকম আসলে সে সময় কেউ ছিল না। সো এখানে কিন্তু একটা ডিস্টিংক্ট যে আমরা ইস্ট পাকিস্তান আকারে একটা তোমার হচ্ছে তোমার ন্যাশনালিজম এখানে তোমার ইন দ্য ফর্ম অফ রিলিজিয়ন এখানে ডেভেলপ করেছে। আবার দেখো পাকিস্তান যখন আলাদা হচ্ছে একটা ন্যাশনালিজম ডেভেলপ করেছে, এইটা তুমি দেখবা যে হ্যাঁ সেই পাকিস্তানের মধ্যে আবার দেখা গেল যে বাংলাদেশে যারা হচ্ছে বাঙালি, তাদের যে এথনিক আইডেন্টিটি বা এথনিক কোশ্চেন, ইট ওয়াজ মোস্টলি তোমার হচ্ছে তোমার এই যে সাবভার্টেড। আচ্ছা এখানে আমি যাওয়ার আগে আমি আরো কিছু আলাপ করি তোমার, আমি একটু পরে এগুলো নিয়ে আলাপ করব। পাকিস্তান হওয়ার পরে তোমার দেখা গেল যারা পূর্ব বাংলার মানুষ, দে আর মোস্টলি তোমার যেটাকে কি বলবো যে মানে eliminated and তোমার structurally outcasted from the state mechanism in different way। তাদের যে তোমার হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা হচ্ছে তোমরা অলরেডি জানো যে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, তাদেরকে তোমার হচ্ছে আলাদা করা হয়েছে। এবং সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা 1970s ইলেকশনের পর্যন্ত এখানকার মানুষের যে পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, এটা মোস্টলি অবসকিউর করা হয়েছে। এখানকার মানুষের পলিটিক্যাল অ্যাসারশন এটা মোস্টলি তোমার হচ্ছে অবসকিউর করা হয়েছে। এবং আমাদের মানে পূর্ব বাংলার যে তোমার রিপ্রেজেন্টেশন, এইটা পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে মোস্টলি তুমি দেখো এখানকার মানুষ কখনোই তাদের শাসক নির্বাচন, যেমন তুমি 54 এর যে ইলেকশনটা হয়েছে, 70s এর ইলেকশনটা হয়েছে, হ্যাঁ এখানকার মানুষ তাদের শাসক তারা নির্বাচিত করে, কিন্তু তারা হচ্ছে কি করতে পারে না, হ্যাঁ তারা ক্ষমতা পায় না, বিকজ অফ এই যে সেখানকার যে সিস্টেমটা, হ্যাঁ এখানে মোস্টলি আউটকাস্টেড করা হয়েছে। সো এই যে আউটকাস্টেড করা হলো, এই আউটকাস্টেড করার কারণে আমরা দেখেছি যে হ্যাঁ মানে ইট লিড টু এ ব্লাডি ওয়ার ইন 1971, এবং বাংলাদেশে যে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে একটা জঘন্যতম জেনোসাইড হয়েছে। এবং এই জেনোসাইডের মধ্য দিয়ে আমরা তখন হচ্ছে ব্রডার যে পাকিস্তানি ন্যাশনালিজম এর থেকে বের হয়ে আমরা একটা ডিফারেন্ট ডিস্টিংক্ট বাঙালি আমরা একটা ডিফারেন্ট বাংলাদেশ আমরা তৈরি করেছি। সো এটা হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল ডিমার্কেশন, যে আমরা 47-এ তোমার ব্রডার আমরা শুধু যে ব্রিটিশ থেকে ব্রিটিশ মানে অকুপেশন থেকে আলাদা হয়েছে, ইট ওয়াজ নট লাইক দ্যাট, উই অলসো ডিপার্টেড, হ্যাঁ মানে সরি উই অলসো পার্টেড ফ্রম তোমার হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকেও বের হয়ে গেছি, এবং 71-এ ন্যাশনালিজমের মধ্য দিয়ে আমরা ব্রডার পাকিস্তান থেকে বের হয়ে গেছি। এটা ছিল ব্রডার হচ্ছে তোমার পলিটিক্যাল কনস্ট্রাকশন অফ ন্যাশনালিজম। অন দা আদার হ্যান্ড তখন যে শুধু একটা পলিটিক্যাল কনস্ট্রাকশন অফ ন্যাশনালিজম ঘটেছে তা না, একটা কালচারাল কনস্ট্রাকশনও ঘটেছে। সো খেয়াল করো তোমার ইন্টারেস্টিং এরিকসনের একটা ইন্টারেস্টিং আর্টিকেল আছে, আমি তোমাদেরকে আই উইল ফরওয়ার্ড ইট টু ইউ, তোমরা এটা পড়ে নিও। সো খেয়াল করো আমাদের এখানে যে শুধুমাত্র একটা তোমার আমি যেটা বলছি যে এখানে শুধু পলিটিক্যাল ন্যাশনালিজমই ডেভেলপ করে না, এটা কালচারাল ন্যাশনালিজমও ডেভেলপ করেছে। কিভাবে ন্যাশনালিজম ডেভেলপ করেছে? ইউরোপিয়ান কনটেক্সটে যে জিনিসটা ঘটেছে, ইউরোপিয়ান কনটেক্সটে যখন সবাই এরকম আলাদা আলাদা তাদের একটা সেন্সিবিলিটিস তখন যখন ডেভেলপ করেছে, দেন হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড দেয়ার, those who were the middle class in Europe, they went to remote areas and they তোমার হচ্ছে extracted the peasants culture and they brought those cultures তোমার হচ্ছে cultural items, হ্যাঁ তোমার হচ্ছে in city area, and they reclaim that this is the national culture. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে think about বাংলাদেশে আমরা when we talk about the what are the Bangladeshi culture, যেমন আমরা দেখো songs আমরা বলি না যে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, জারি গান, এগুলো আমাদের ন্যাশনাল কালচারের পার্ট। when we talk about our foods, ও আচ্ছা আমাদের এইটা ফুড, আমরা রাইস, মাছে ভাতে বাঙালি or something like this, হ্যাঁ when we talk about the dress, okay these are the dresses, blah 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 blah. সো মানে অল কাইন্ডস অফ তোমার হচ্ছে এই যে সং থেকে শুরু করে এভরিথিং তুমি দেখো, খেয়াল করো how these cultural items এগুলা started to practice or started to treat or reclaim as Bangladeshi national culture before 90s এর আগে।
আই ডোন্ট থিঙ্ক সো যে এগুলাকে যে ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি এগুলাকেই বাংলাদেশের কালচার আকারে ট্রিট করা হতো। তুমি দেখবা যে হোল তোমার হচ্ছে কলোনিয়াল পিরিয়ডের সময় তুমি দেখবা দীনেশ চন্দ্র সেন, মনিরুজ্জামান, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, হ্যাঁ, এরকম অসংখ্য মানুষ দে ওয়েন্ট তোমার রিমোট ভিলেজেস, রুরাল এরিয়াস, দেন দে কালেক্টেড এই যে ময়মনসিং গীতিকাস, হ্যাঁ, তারা নানান ধরনের তোমার কালচার আইটেম দে প্রকিউরড এবং এগুলো শহরে নিয়ে এসেছে, শহরে নিয়ে এসে দে রিক্লেম দ্যাট দিস আর দ্য ন্যাশনাল কালচার। সো এই যে ন্যাশনাল কালচার ইট ওয়াজ পসিবল বিকজ যে থ্রু দ্য সেন্সিবিলিটিস অফ দ্য মিডল ক্লাস, তারা বলতেছে যে আচ্ছা আমরা তো অন্যদের থেকে আলাদা, আমাদের তো একটা ডিফারেন্ট জাতিসত্তা আছে, সো আমরা কিভাবে আলাদা। সো এই যে নিজেদেরকে রিক্লেম করছে যে এটা হচ্ছে আমাদের তোমার হচ্ছে ন্যাশনাল কালচার। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং একটা ইস্যু আছে, তোমরা নীলেশ বোসের বইতে দেখবা আমাদের এখানকার হচ্ছে আমাদের এখানে তো তখন পূর্ব বাংলায় তোমার লিটারেসি রেটটা খুবই কম ছিল। এখানে যখন হচ্ছে তোমার এখানে তো যেটা উই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট যে এখানকার সোসাইটি মোস্টলি ডিভাইডেড হিন্দু মুসলিম আকারে ডিউরিং কলোনিয়াল পিরিয়ড, মানে দ্যাট ওয়াজ দ্য রিয়ালিটি। সে সময় দেখা গেল যখন ছাপাখানার মধ্য দিয়ে এখানে তোমার নানান ধরনের তোমার এটার নাম কি গদ্য উপন্যাস সাহিত্য যখন এখানে স্টার্টেড টু পাবলিশ, যে জিনিসটা দেখা গেল মোস্ট অফ দা তোমার হচ্ছে রাইটিংস এ যেটা দেখা গেল যে যেহেতু একটা হিন্দু মানে হিন্দুত্ব একটা তোমার সেন্স ছিল জমিদারদের মধ্যে এবং তারা মোস্টলি দে প্যাট্রোনাইজ দোজ রাইটিংস, হ্যাঁ, তাদের রাইটিংস গুলাতে তারা একটা হিন্দু ইন্ডিয়াকে তারা রিক্লেম করছিল এবং ইন্ডিয়ার রাইটিংস তারা মুসলিম ক্যারেক্টার গুলাকে টু সাম এক্সটেন্ট ডেমোনাইজ করেছে, ডিহিউম্যানাইজ করেছে, মাস্কুলিন আকারে হাজির করেছে। নীলেশ বোসের বইতে তুমি এগুলো দেখবা। সো এইটার রিয়াকশন আকারে যখন মুসলিমরা হন দে স্টার্টেড টু রিড দিস কাইন্ড অফ ন্যারেটিভস, দে স্টার্টেড টু প্রডিউস অ্যানাদার কাইন্ডস অফ তোমার হচ্ছে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে রিডিংস ম্যাটেরিয়ালস, এবং তারা তাদের এই ম্যাটেরিয়ালস গুলোতে তাদের ইসলাম কত মহৎ মহান, হ্যাঁ, এই ধরনের তারা ন্যারেটিভ গুলো তারা ডেভেলপ করেছে। ফলে বাংলা তখন হচ্ছে 1947 এর দিকে শুধু বাংলা যে তোমার হচ্ছে যে তোমার যে শুধু রাজনীতিটাই ভাগ হয়েছে তা না, ভাষাটাও টু সাম এক্সটেন্ট ভাগ হয়ে গেছে। তোমার হচ্ছে মানে হিন্দু সোসাইটিতে এক ধরনের বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করেছে, মুসলিম সোসাইটিতে এক ধরনের তোমার হচ্ছে ডেভেলপ করেছে। এটা নিয়ে তোমার আরেকজনের লেখা আছে যে তোমার হচ্ছে টু লিটারেরি ট্র্যাডিশন, আমি তোমাদেরকে লেখাটা আমি সেটাও তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিব। সো দুটো লিটারেরি ট্র্যাডিশন আসলে ডেভেলপ করেছে। আচ্ছা, সো এই যে আর একটা ইন্টারেস্টিং ইস্যু হচ্ছে আমি তোমাদেরকে একই রকম ভাবে তুমি দেখো তোমার যখন পাকিস্তান পিরিয়ড হলো তখন আমাদের এখানে মানে উই হ্যাভ অলরেডি এক্সপেরিয়েন্স দা তোমার হচ্ছে 1952 মুভমেন্ট, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স, যেটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে তোমার হ্যাঁ এই যে ভাষা আন্দোলনের পরে এখানকার লোকাল আমরা বাংলা ভাষায় উই স্টার্টেড টু প্রডিউস এন্ড রিপ্রোডিউস এ লার্জ চাঙ্ক অফ পোয়েমস, তারপর হচ্ছে এটার নাম কি হ্যাঁ তোমার ক্রিটিক্স, তারপর ট্রিটিস, অনেকগুলো আমরা হচ্ছে এখানে ডেভেলপ করেছে। এক ধরনের তোমার তোমার কালচারাল ট্র্যাডিশনের মধ্যে ভাষা আন্দোলন পিপল এম্বডিয়েড দ্যামসেলফ উইথ দিস, হ্যাঁ, তখন তুমি যে জিনিসটা দেখবে ফলে আমরা আলাদা ভাবে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশে 1961-এও কিন্তু বাংলাদেশে মাত্র 18% ছিল লিটারেসি রেট, কিন্তু সে সময় তুমি ভ্যান শ্যান্ডেল নামক একজন ব্যক্তি আছে, তার একটা ইন্টারেস্টিং বই আছে, হ্যাঁ, তোমার এই যে শর্ট হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ, তোমরা পড়ে নিও। মানে আমি জানি যে তোমরা অনেকে পড়ে নিয়েছো। সো তুমি সেখানে দেখবে তিনি ইন্টারেস্টিংলি আলাপ করছেন যে এরপরে যে জায়গাটা হচ্ছে যে তোমার তখন রেডিও এসেছে, রেডিও এই যে বললাম না প্রিন্ট, এই যে মিডিয়া মিডিয়া আসার কারণে যখন এই ধরনের এই যে বাংলা আলাদাভাবে বাঙালিদের আলাদাভাবে এই যে কালচারাল প্র্যাকটিসেস মিডিয়ার মাধ্যমে তখন এটা রুট লেভেল পর্যন্ত এটা পৌঁছায় গেছে। সো অল পিপলস দে কানেক্টেড দ্যামসেলফ উইদিন এ ব্রডার ক্যাটাগরি, হ্যাঁ। সো এই যে তাদের যে একটা নোশন, এই যে সলিডারিটি বিটুইন রিচ এন্ড পুয়ার, আরবান এন্ড রুরাল, সবাই নিজেদেরকে একটা কমন ন্যাশনালিস্টিক আইডিওলজির মধ্যে নিজেদেরকে তারা তোমার হচ্ছে পেয়েছে। আচ্ছা, the selection of symbols of to be used in the nation's representation of itself was highly political motivated. তুমি দেখবা ন্যাশনালিজমের একটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে পলিটিক্যাল ইউজ অফ কালচারাল সিম্বল, হ্যাঁ, এই যে আমি যে এতক্ষণ যেটা বলছিলাম যে 47-এ বা 71-এ শুধু পলিটিক্যাল একটা বাউন্ডারি তৈরি হয়েছে, পলিটিক্যাল ন্যাশনালিজমই তৈরি হয়েছে, ইট ওয়াজ নট লাইক দ্যাট। সেখানে এক ধরনের তোমার হচ্ছে কালচারাল ডিভিশনও ঘটেছে। যেমন তোমার হচ্ছে যে কোনটা তোমার ন্যাশনাল কালচার হবে, ইট ওয়াজ সামথিং অলসো এ পলিটিক্যাল চয়েস। যেমন think about the গম্ভীরা, have you heard the song গম্ভীরা? গম্ভীরা হচ্ছে এটা মোস্টলি তোমার রাজশাহী অঞ্চলের একটা গান। আমি তোমাদেরকে ইন্টারনেটে দেখাই, ইন্টারনেটে গম্ভীরা। আচ্ছা, গম্ভীরা হচ্ছে এই যে দেখো একজন নানা থাকে তোমার হচ্ছে উইথ লুঙ্গি, এ হেড,
এই যে যেটাকে আমরা বাংলা ভাষায় বলি গেঞ্জি উইথ বিয়ার্ড, হ্যাঁ, তার একটা নাতি থাকে, হ্যাঁ, তার নাতিকে সে মনে করে সে খুব কিছু জানে না, এবং সোশ্যাল নানান ইস্যুতে, যেমন হচ্ছে আর্লি ম্যারেজ, তারপর হচ্ছে এডুকেশন ফর অল, নানান ইস্যুতে, হ্যাঁ, তখন সে তার তোমার হচ্ছে তার নাতিকে, গ্র্যান্ডসনকে হি টিচেস যে হোয়াট ইজ রাইট হোয়াট ইজ রং, হ্যাঁ, গানের মধ্য দিয়ে। তোমরা তোমরা ইউটিউবে সার্চ দিলে তোমরা ইউ উইল সি দ্য গম্ভীরা সং, হ্যাঁ। সো গম্ভীরা সং তোমরা দেখবা যে সেখানে একজন ক্যারেক্টার থাকে যে নানা তার নাতিকে শিখায় যে কোনটা হোয়াট ইজ রাইট হোয়াট ইজ রং, হ্যাঁ, উইথ সেভারেল তোমার হচ্ছে এটার নাম কি সোশ্যাল ইস্যুস, মোস্টলি তারা এগুলো নিয়ে আলাপ করে। তো দেখো এই যে এটা বাংলাদেশে এটা খুবই, ইভেন তোমরা আমরা ছোটবেলা আমরা বিটিভিতে দেখেছো, তোমরা যারা বিটিভি দেখেছো তোমরা দেখবে এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে রিনোন কালচারাল প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশি কনটেক্সট। কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে যে আলাপটা করতে চাচ্ছি, ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে গম্ভীরার যে অরিজিন, এই গম্ভীরার অরিজিনটা হচ্ছে মোস্টলি তোমার হচ্ছে ইন্ডিয়ার যে মালদা, যেটাকে আমরা বলি মালদা মুর্শিদাবাদ, এটা তো তোমরা জানো 47 এটা তো ডিভাইডেড হয়ে গেছে বেসড অন ওই যে বললাম না রিলিজিয়াস বাউন্ডারি অফ 47, রিলিজিয়াস ন্যাশনালিজমের মধ্য দিয়ে, হ্যাঁ। সো ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা ঘটেছে, গম্ভীরা গানের অরিজিনটা ছিল ইট ইজ সামথিং, একজন ডেইটিস, একজন ডেইটি থাকে, একজন দেবতা, তার কিছু শিষ্যদেরকে শিখায় হোয়াট ইজ রাইট এন্ড রং, হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ একজন মানে হিন্দু ধর্মের দেবতার মধ্যে তোমরা যেরকম দেখো না যে তার শিষ্যদেরকে শিখায় যে এই দিস ইজ দ্য রাইট দিস ইজ দ্য রং। তুমি দেখবা যে এখনো ইন্ডিয়াতে তুমি দেখবে যে এরকম দেবতা থাকে যে হোয়াট ইজ রাইট হোয়াট ইজ রং, সে তার শিষ্যদেরকে শিখায়। সো 47 ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা আমি যেটা বারবার বলতে চাচ্ছি যে 47-এ যখন তোমার কাল এই যে পলিটিক্যাল বাউন্ডারিটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তখন এই যে পূর্ব বাংলার যে মানুষগুলো ছিল তারা বলতেছে নো এই দিস গম্ভীরা, তখন তো এটা তখন তো সোসাইটি তো অলরেডি ডিভাইডেড, উই হ্যাভ অলরেডি টক থ্রু আবুল মনসুরস বুক যে তখন সোসাইটি হিন্দু মুসলিম ভাগ হয়ে আছে। তো তারা বলতেছে ও মাই গড দিস ইজ সামথিং প্রবলেমেটিক, আমি কিভাবে হিন্দু দেবতাকে নিব এই সেই। তখন তারা মানে ট্রান্সলেটেড দিস গম্ভীরা উইদিন দ্য ভার্নাকিউলার বেঙ্গলি মুসলিমস একটা যে নোশন, সেই নোশনের মধ্যে তারা এটাকে ট্রান্সলেট করেছে। সো এটাকে ট্রান্সলেট করে তারা আর হিন্দু দেবতার চরিত্রে তারা একটা নানার চরিত্র নিয়ে আসছে, আর হিন্দু দেবতা নাই। দেখো এখানে যে হিন্দু দেবতাটা ছিল এই দেবতাটা আর নেই, মানে এখন চরিত্রটা হয়ে গেছে নানা, হ্যাঁ, একটা দাড়ি টাড়ি দিয়ে তোমার হচ্ছে দেখো একটা একটা মানে হ্যাঁ এখানে একটা মুসলিম সেন্সিবিলিটিস এখানে তৈরি করেছে। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে 47-এ যে জিনিসটা ঘটে যে ইট ওয়াজ নট সামথিং দ্য পলিটিক্যাল বাউন্ডারি, এইটা হচ্ছে তোমার ডিভাইডেড, ইট ওয়াজ অলসো দ্য কালচারাল বাউন্ডারি অলসো ডিভাইডেড। সো ইন্টারেস্টিংলি তুমি আরো একটা কেস তোমাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে লালনের কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং। অ্যানাদার কেস ইজ দ্য লালন। তোমরা হচ্ছে লালনের কেসটা যদি দেখো, আমরা হচ্ছে লালনকে এখন আমরা সবাই চিনি, কিন্তু লালন ইট ওয়াজ সামথিং হাইলি এ পলিটিক্যাল, তোমার হচ্ছে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে পলিটিক্যাল তোমার হচ্ছে ডিবেট হয়েছে লালনকে নিয়ে। ইউ মে হার্ড দ্য নেম অফ ফ্রেডরিক নিটশে, হিজ রিনোন বুক একটা আছে যে দ্য ইউজ এন্ড দ্য অ্যাবিউজ অফ দ্য হিস্ট্রি। একই রকম দ্য ইউজ এন্ড অ্যাবিউজ অফ দ্য কালচারাল সিম্বল, এটা মানে যদিও তার তর্কের জায়গাটা ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন পরিসরে, ভিন্ন স্ট্রাকচারে, কিন্তু কালচারাল সিম্বলের ইউজ এন্ড অ্যাবিউজ ছিল। সো তুমি দেখো মানে ডিউরিং দ্য কলোনিয়াল পিরিয়ড হোয়াট হ্যাপেন্ড উইথ দ্য লালন। আমরা এখন যেরকম লালনকে মনে করি ইট ইজ সামথিং পার্ট অফ আওয়ার ন্যাশনাল কালচার এন্ড উই রিক্লেইম লালন, হ্যাঁ, উইদিন আওয়ার তোমার হচ্ছে ব্রডার ন্যাশনাল ইমাজিনেশন। বাট তুমি দেখো ডিউরিং দ্য কলোনিয়াল পিরিয়ড যখন সোসাইটি হিন্দু মুসলিম ডিভাইডেড হয়ে আছে, তখন বাঙালি মুসলমান যে সোসাইটি ছিল, বিশেষ করে মীর মশাররফরা লিখতেছে লালন সে তো আমাদের কোনো মানে হি ইজ নট পার্ট অফ আস, সে তো হিন্দু ঘরে জন্ম নিছে ভাই, সে তো কিছুই না। সো এই ধরনের একটা তোমার হচ্ছে দেয়া ছিল, এবং মুসলিমদেরকে সে ওয়ার্ন করছে নো ইউ কান্ট অ্যাকসেপ্ট লালন, হি ইজ নট এ পার্ট অফ দ্য মুসলিম সোসাইটিস। সো ডিউরিং দ্য কলোনিয়াল পিরিয়ড লালন ওয়ার মোস্টলি আনওয়েলকাম, হ্যাঁ, মানে উইদিন মুসলিম সোসাইটিস। কিন্তু হোয়াট হ্যাপেন ফলোইং দ্য 1947, যখন এখানে একটা এই যে বললাম না এখানে একটা ইস্ট পাকিস্তান হয়েছে, কিন্তু মানে ইন্টারেস্টিংলি লালনের যে মানে দাম যেটা, হ্যাঁ তোমরা হ্যাঁ তোমার হচ্ছে তোমরা জানো কি আই ডোন্ট নো যে হুইদার ইউ হ্যাভ ভিজিটেড কুষ্টিয়া, হ্যাঁ, লালনের হ্যাঁ যে তোমার হচ্ছে দাম যেটা কুষ্টিয়াতে। সো এই জিনিসটা তখন আগে তো এটা ছিল নদিয়া, ছিল ব্রডার নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট ছিল, যখন 47টা ভাগ হয়ে গেছে কুষ্টিয়া নাম এটা বাংলাদেশের মধ্যে পড়ছে, অটোমেটিক্যালি লালন তখন ইস্ট পাকিস্তানের মধ্যে এসে একটা পার্ট। এখন ইস্ট পাকিস্তান তো সে তাকে ফালাই দিতে পারে না বিকজ ইট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ইস্ট পাকিস্তান। সো ইস্ট পাকিস্তানে তখন যেরকম একটা ইসলামিক তোমার হচ্ছে একটা নোশন ছিল, তখন তারা কি করেছে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দে ডিড, তারা যে কাজটা করেছে তাদের যেরকম একটা ইসলামিক সেন্সিবিলিটিস ছিল, ইসলামিক ইমাজিনেশন ছিল, তখন তারা লালনকে একটা ইসলামিক ইমাজিনেশনের জায়গা থেকে রিড করা শুরু করছে। এই জন্য তোমরা দেখবা ওই সময় গভর্নর মোনায়েম খা, পাকিস্তানের গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিল, তিনি লালনের পুরো
হ্যাঁ জায়গা যেখানে ছিলেন পুরো জায়গাটাকে তিনি হ্যাঁ তোমার সরকারি ভাবে এটাকে কনস্ট্রাক্ট এবং রিকনস্ট্রাক্ট করেছে, এবং যে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং করেছে এরপর তারা এটাকে ইসলামী যেরকম মাজার নামে একটা হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং নোশন আছে, তারা লালন, যেহেতু লালন কিন্তু নিজেকে মুসলিম হিন্দু কিছু আকারে ট্রিট করে নাই, কিন্তু পাকিস্তান মানে ন্যাশনাল ইমাজিনেশনের মধ্যে লালনকে একটা ইসলামাইজড লালন আকারে, যে লালনের মাজার, একটা ইসলামিক সেন্সিবিলিটির জায়গা থেকে ইসলামিক ইমাজিনেশনের জায়গা থেকে লালনকে ট্রিট করা হয়েছে। সো দেখো আমরা কিন্তু এখন অনেকেই বলি যে লালনের মাজার, হ্যাঁ। সো এই যে দেখো জায়গাটা সেটা হচ্ছে অনেক বেশি সেখানে ট্রান্সফর্ম, হ্যাঁ, যে পাকিস্তানের জায়গা থেকে তারা দে ইনকর্পোরেটেড কিভাবে দেখো পলিটিক্যালি ইউজ করা হয়েছে। আবার 71-এ যখন বাংলাদেশ হলো, ইন্টারেস্টিংলি যে জিনিসটা ঘটেছে, তখন তো আবার একটু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সেকুলারিজম আমাদের এখানে ডেভেলপ করেছে। তখন দেখা গেছে যে হচ্ছে তোমার লালনের বইয়ের মধ্যে গানের মধ্যে যে অ্যারাবিক তোমার বা ইসলামী যে শব্দগুলো সাচ এস ফকির বা অন্যান্য, এগুলাকে স্ট্রাকচারালি এবং এগুলাকে ইন্টেনশনালি এগুলাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সো এই ধরনের একটা পলিটিক্স ছিল। থ্যাঙ্কস টু আওয়ার ইয়াং জেনারেশন 80s এবং 90s, তারা লালনকে এই যে দেখো তারা লালনের গানকে তারা এই যে তোমার হচ্ছে শহরের মধ্যে নিয়ে আসছে, হ্যাঁ, উইদিন দ্য আরবান স্পেস, এবং এটাকে তারা প্রডিউস এবং রিপ্রোডিউস, এবং এখন তো দেখো যে লালন ইজ পার্ট অফ আওয়ার ন্যাশনাল কালচার, ন্যাশনাল ইমাজিনেশন। সো ওয়ান্স লালন, যাকে আমরা কি করেছি আমাদের এখানকার কালচারাল কনটেক্সটে, যাকে কন্টিনিউয়াসলি এন্ড কনসিস্টেন্টলি যাকে কি করা হয়েছে, অ্যালিয়েনেটেড করা হয়েছে, আনওয়েলকাম জানানো হয়েছে, পাকিস্তানে তাকে একটা ইসলামের জায়গা থেকে রিক্লেম করা হয়েছে, সেকুলার জায়গায় আবার তার ইসলামিক যে হ্যাঁ শব্দাবলী এগুলাকে আউটকাস্টেড করা হয়েছে 71-এর পরে, আবার 80s 90s এর দিকে তাকে আবার ন্যাশনাল ইমাজিনেশনের মধ্যে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে। সো এই যে থ্রু দিস তোমার হচ্ছে ট্রান্সফরমেশনস, যে জিনিসটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি, যে আমরা যখন যে ন্যাশনাল ইমাজিনেশনের কথা বলি, এই যে কালচারাল ন্যাশনাল কালচারের কথা বলি, ইট ইজ সামথিং হাইলি পলিটিক্যালি তোমার হচ্ছে হ্যাঁ মোটিভেটেড, হ্যাঁ। সো সো ইউ আর আওয়ার উইথ দিস কাইন্ড অফ ডিবেটস। আচ্ছা, ওকে ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের প্রেক্ষাপটে। এখন আসো এই যে আবার হচ্ছে ইন্টারেস্টিং অ্যানাদার থিং, যখন পাকিস্তান হলো, পাকিস্তানের এখানকার শাসন কাঠামোতে যে জিনিসটা দেখা গেছে, অনেকেই তাদের মনে করতো হচ্ছে বাংলার যে উৎপত্তি, হ্যাঁ, ইট ইজ সামথিং অরিজিনেটেড ফ্রম মানে তোমার সংস্কৃতি, এই যে তোমরা স্বরেও ও আমরা যে তোমার হচ্ছে বর্ণমালা লেটার গুলা দেখি, পাকিস্তানিদের অনেকেই তাদের যেহেতু একটা ইসলামিক তাই না একটা ন্যাশনাল ইমাজিনেশন ছিল, তারা মনে করতো যে ও মাই গড দিস কাইন্ড অফ তোমার হচ্ছে লেটার্স ইট অরিজিনেটেড ফ্রম তোমার হচ্ছে যে মানে হিন্দু নানান তোমার হচ্ছে সংস্কৃত দেবতার হ্যাঁ নানান সিম্বল থেকে এগুলো এসেছে। ওই জন্য তারা আরবি হরফে বাংলায়, যে তোমরা এখন ফিরোজ খান নুন নাম শুনছো কিনা জানি না, হ্যাঁ বাংলাদেশের কন্টেক্সটে তোমরা একজন তোমার হচ্ছে ছিল ওই সময় গভর্নর ছিল, তো তিনি কি করেছেন মানে হি ট্রাইড যে আরবি হরফে বাংলা বর্ণমালা করতে চাইছেন, যে একটা ইসলামিক, যদিও এখানকার মানুষের থেকে এখানে হিউজ এক ধরনের কি হয়েছে তোমার প্রটেস্ট হয়েছে, এই কারণে তারা এটাকে আর কি করতে পারে না, চেঞ্জ করতে পারে না। সো যেটা জায়গাটা হচ্ছে বলতেছি যে the selection of symbols to be used in the nation's representation of itself was highly politically motivated, কি কোনটা তোমার ন্যাশনাল ইমাজিনেশনের মধ্যে হবে, কোনটা কালচারালের মধ্যে হবে, ইট ওয়াজ সামথিং তোমার হচ্ছে হ্যাঁ politically motivated এবং politically mediated. Clear? Another thing is that with the help of the powers of the nation state, nations can be invented where they don't. আচ্ছা, একটা জিনিস হচ্ছে কালচার ইনভেন্টেড, এটা নিয়ে হবসবম নামক একজন বিখ্যাত তোমার হচ্ছে মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ান আছে, তার একটা ইন্টারেস্টিং রাইটিং আছে দ্য ইনভেনশন অফ কালচার। যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য বাংলাদেশি কনটেক্সট, আজকে থেকে 200 বছর আগে কি আমরা বাংলা নববর্ষ পালন করতাম এখন যেরকম পহেলা বৈশাখ? নট লাইক দ্যাট। সো ইট স্টার্টেড ডিউরিং 1950s এবং মঙ্গল শোভাযাত্রা এগুলো 90s এর দিকে থেকে ইট স্টার্টেড। সো খেয়াল করো, সো এই জিনিসগুলোকে হবসবম কিন্তু এরকম ভাবেই বলতেছেন যে ইনভেনশন। সো এই যে দেখো আজকে থেকে 100 বছর আগে আমাদের এখানকার পাবলিক তোমার হচ্ছে পহেলা বৈশাখ প্র্যাকটিস করতো না, বাট এখন করতেছে। সো হাউ দিস কালচার ইনভেন্টেড? সে বলতেছে যখন একটা ন্যাশনাল স্টেট হয়েছে, হবসবমের বক্তব্য হচ্ছে, তখন তারা তাদের পুরনো ট্র্যাডিশন থেকে কিছু জিনিসকে রিফাই করেছে, কিছু কালচারাল ট্র্যাডিশনকে রিফাই করে দে আর্গিউ দ্যাট হ্যাঁ যে এই কালচারাল ট্র্যাডিশন গুলা হ্যাঁ তোমার হচ্ছে এটার নাম কি হবে, হ্যাঁ যে এগুলা হচ্ছে ন্যাশনাল ইমাজিনেশনের মধ্যে শুড বি ইনকর্পোরেটেড। সো আমরা যখন পাকিস্তানি স্টেট স্ট্রাকচারের মধ্যে স্টেট মেকানিজমের মধ্যে ছিলাম, আমরা দেখতেছিলাম যে ও মাই গড আমাদের বাঙালিত্ব ইট ইজ সামথিং এন্ডেঞ্জার্ড, ইট ইজ সামথিং তোমার হচ্ছে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে এটাকে মানে কনস্ট্রিক্টেড, হ্যাঁ সংকুচিত করে ফেলা হচ্ছিল। তখন টু রিক্লেইম দ্য বাঙালি আইডেন্টিটি, তখন চিন্তা করলো যে সবার তো একটা নববর্ষ আছে, উই নিড টু অ্যানাদার ওয়ান, সো আমাদের একটা নববর্ষ হওয়া দরকার। সো এইভাবে একটা কালচার আইটেম ইনভেন্টেড হয়েছে। সো তুমি দেখবা নানান সোসাইটিতে নানান ভাবে নানান কালচার দেখবা ইট ইনভেন্টেড হ্যাঁ থ্রু তোমার হচ্ছে তোমার এটার নাম কি হ্যাঁ কালচারাল এলিট।
আচ্ছা, দ্য সো কল্ড এনসিয়েন্ট মানে typically Bangladeshi customs, folk tales, handicrafts and so on are neither ancient. So আমরা যেরকম বলি যে হাজার বছরের ঐতিহ্য, হাজার বছরের বাংলাদেশি কালচার, যে দেখো গম্ভীরা, লালন, তাই না, এই জিনিসগুলো দেখো, ইট ইজ নট হাজার বছরের, হ্যাঁ, ইট ওয়াজ সামথিং তোমার কালচারালি কনস্ট্রাক্টেড, এবং এটার একটা ন্যাশনাল পলিটিক্স, ন্যাশনাল ইমাজিনেশন গুলো তোমরা হচ্ছে ইউ আর অ্যাওয়ার। আই হ্যাভ অলরেডি টকড ন্যাশনালিজম এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি, গেলনারের আলাপে বলেছি যে কিভাবে এমন একটা বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, যে বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তোমার হচ্ছে ইউরোপিয়ান ন্যাশনালিজম তৈরি হয়েছে। আমাদের এখানে উই হ্যাভ অলরেডি টকড, আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের চাইতেও আমাদের এখানে মূলত ছিল ফিজেন্ট কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। হ্যাঁ, তোমার ফিজেন্টরা তারা কলোনিয়াল পিরিয়ডে তারা কিভাবে তোমার, হ্যাঁ, তাদের ভূমির মালিকানা ফিরে পাওয়ার জন্য রিলিজিয়াস কমিউনিটির অধীনে তারা দি গেদার্ড এন্ড দি রিক্লেম এ ডিস্টিংক্ট পাকিস্তান, উই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইট। আচ্ছা, ন্যাশনালিজম নিয়ে এরিকসনের বইতে দেখবা যে কমিউনিকেশন, এই যে থ্রু দ্য কমিউনিকেশন টেকনোলজিস, টু দ্য নিউজ পেপারস, টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, ম্যাপ, এই যে তোমার এই যে নিউজ মানে এই যে তোমার হচ্ছে নিউজ প্রেজেন্টেশন, এগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ন্যাশনাল ডেভেলপ করে। এই বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের বইতেও তুমি দেখবা, দেখো যে আমরা কি করি, জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে, হ্যাঁ, those who have martyred, হ্যাঁ, assassinated during 1971, হ্যাঁ, আমরা তাদেরকে কি করছি, আমরা তাদেরকে স্মরণ করছি। উই ডোন্ট নো যে কে মারা গেছে, বাট মানে উই ফিল যে তারা, আমরা হচ্ছে একই একই জায়গার অংশ, তাই না? সো আমরা সবাই বদ্ধভূমি গুলোতে গিয়ে যাই, আমরা কি করি, স্মরণ করি, তাই না? এবং দেখবা যে এই যে থ্রু দিস কমিউনিকেশন মানে টেকনোলজিস কন্টিনিউয়াস এন্ড কনসিস্টেন্টলি, হ্যাঁ, তোমার এই যে আমাদের ন্যাশনালিজম গুলা কন্টিনিউয়াস এবং কনসিস্টেন্টলি রিপ্রোডিউস হচ্ছে। এইটাকে আবার তোমার হচ্ছে ব্যানাল ন্যাশনালিজম বলে, বিলিং নামক, হ্যাঁ, একজন একাডেমিশিয়ান হিয়ার গুইড, যে ন্যাশনালিজমটা আমরা কিন্তু আমাদের এভরিডে ফর্মসে উই প্র্যাকটিস ন্যাশনালিজম। তুমি দেখবা যে, হ্যাঁ, আমাদের দেশের 1 টাকা 10 টাকার নোটে বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখবা। তারপরে যে দেখো তোমরা হচ্ছে এটার নাম কি, এটা সরি শাপলা ফুলের ছবি দেখবা, অর সামথিং লাইক দিস। তোমরা হচ্ছে ক্রিকেট খেলার মধ্যে দেখবা যে কিভাবে একটা ন্যাশনাল ইমাজিনেশন ডেভেলপ করে। ডাক টিকেট, আবহাওয়ার মধ্যে, মানে আমরা যখন একটা ম্যাপ দেখি হয় না, দেন উই ক্যান অ্যাজিউম যে ওকে ইট ইজ দ্য বাংলাদেশ। এই যে ফানুস, এই তোমার হচ্ছে এটার নাম কি, মঙ্গল শোভাযাত্রা। সো ন্যাশনালিজম ইট ইজ সামথিং আমরা এভরিডে প্র্যাকটিস, হ্যাঁ, আমরা আমাদের নিত্যদিনের নানান ভাবে নানান জায়গায় আমরা আমাদের ন্যাশনালিজমের এই কল্পনাটাকে উই প্র্যাকটিস, এটাকে বলে ব্যানাল ন্যাশনালিজম। ওকে, এবং হচ্ছে এই যে থ্রু দ্য ইন্টারনেট এন্ড মিডিয়া ফ্যাসিলিটেট দিস কাইন্ড অফ তোমার হচ্ছে প্র্যাকটিস অফ ন্যাশনালিজম। আচ্ছা, আমি এগুলো নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি না, এগুলো তোমরা পড়ে নিবা এরিকসনের, আমাদের উই হ্যাভ ভেরি মানে লিটল অ্যামাউন্ট অফ টাইম। আচ্ছা, আহমেদ কামাল ইন্টারেস্টিং একটা বই আছে, স্টেট এগেইনস্ট নেশন। আমরা অনেকে মনে করি যে তোমার হচ্ছে এটা নিয়ে একটু ব্লার এরিয়া আছে, আমি সেগুলো নিয়ে যাওয়ার আগে ন্যাশনালিজম এন্ড দ্য আদার, সে জায়গাটা আমরা একটু আলাপ করি। ন্যাশনাল আইডেন্টিটি আর কনস্টিটিউট ইন রিলেশন টু আদার্স, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যখনই ন্যাশনালিজম দেখবা অটোমেটিক্যালি, এসেনশিয়ালি এইটা অটোমেটিক্যালি কিছু আদার তৈরি করে। আদার ইন টার্মস অফ ফরেনার্স, যেমন আমরা when we talk about the Bangladeshi nationalism, we distinguished ourselves from others, যে আমরা we are not like the পশ্চিম বাংলার বাঙালি, আমাদের ন্যাশনালিজম ইট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে বাংলাদেশের, হ্যাঁ। সো আমরা উই ডিফারেন্সিয়েটেড আওয়ারসেলভস, হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে মায়ানমার থেকে আলাদা, আমরা আসাম থেকে আলাদা। সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ডিস্টিংক্ট, এই জিনিসটা আছে। সো এই যে অন্যদের থেকে আদার হচ্ছে, আবার উইদিন ন্যাশনাল টেরিটরিতেও কিন্তু আদারিং হয়। সো যে কোনো ন্যাশনালিজমের মধ্যে দেখবা যারা হচ্ছে তোমার মেজরিটি, তারা অটোমেটিক্যালি দোজ উইথ দ্য মাইনরিটিস। যেমন উইদিন দ্য বাংলাদেশি কনটেক্সট, আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানটা তুমি খেয়াল করো, ইভেন 47 এর যে তোমার রিলিজিয়াস ইমাজিনেশনটা খেয়াল করো, সেখানে বলা হচ্ছে মুসলিম মেজরিটির জন্য একটা ন্যাশনাল, এই তোমার হচ্ছে, আচ্ছা আমি একটু এটা নিয়ে একটু পরে আলাপ করবো, আমি 71 এর পরটা নিয়ে আলাপ করি। যে জায়গাটা হচ্ছে আমি আলাপ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, তুমি দেখো আমরা হচ্ছে আমাদের ইমাজিনেশন হচ্ছে আমরা একটা এথনো লিঙ্গুইস্টিক ন্যাশনালিজম করবো, কিন্তু আমরা করতে গিয়ে আমাদের সংবিধানের মধ্যে স্পষ্ট উই হ্যাভ রিটেন যে আমাদের জাতীয়তাবাদটা হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমরা রাষ্ট্র তৈরি করেছি। এই রাষ্ট্রে কিন্তু নট অনলি দ্য বাঙালি, এখানে কিন্তু সাঁওতাল, গারো, হাজং এন্ড মানে নিয়ার অ্যাবাউট 45 মানে আদার এথনিক গ্রুপস অলসো লিভিং তোমার হচ্ছে ইন বাংলাদেশ। সো এই যে এথনিসিটির উপর বেস করে যে ন্যাশনালিজমটা, এথনো ন্যাশনালিজম, তুমি দেখবা পৃথিবীর মানে ইন মেজরিটি অফ দ্য স্টেটস একটা মাল্টি ন্যাশনালিজম, মাল্টি এথনিক ন্যাশনালিজম আছে। তুমি দেখবা হচ্ছে এটার নাম কি, হ্যাঁ, ফ্রান্সে শুধু সবাই কিন্তু ফ্রান্স না, সেখানেও নানান ধরনের এথনিক গ্রুপ আছে। ইন্ডিয়াতে কত ধরনের এথনিক গ্রুপ আছে, বাঙালি, আসামি, গুজরাটি, মারাঠি, তাই না, সবাই মিলে ইন্ডিয়ান নেশন, হ্যাঁ, এরকম একটা কমন। সো আমাদের এখানে কিন্তু কি করছে যে বাঙালিদের যে এথনিসিটি এটাকেই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ বানাই ফেলছে, হ্যাঁ। ফলে এখানে কি করতে হচ্ছে, যারা হচ্ছে আদার, ফলে এখানে একটা সাবন্যাশনাল
যে তারা হচ্ছে স্ট্রাকচারালি এবং সিস্টেম্যাটিক্যালি আমাদের ন্যাশনাল ইমাজিনেশনের মধ্যে আউটকাস্টেড হয়ে গেছে। আবার ইন্টারেস্টিংলি তোমার এখানে ইন্টারেস্টিংলি কিছু জিনিস ঘটেছে, যেমন তোমার হচ্ছে এটার নাম কি, জিয়াউর রহমানের আমলে তিনি বলতেছেন যে বাঙালি ন্যাশনালিজমে যেহেতু সবাই ইনকর্পোরেট না, তখন তিনি হি আর্গুইড যে একটা বাংলাদেশি ন্যাশনালিজম। তিনি বলতেছেন যেহেতু আমরা বাঙালিরা তোমার হচ্ছে যে উই আর তোমার হচ্ছে ডিস্টিং ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গলস বাঙালি, বাঙালি বলতে তো শুধু বাংলাদেশের বাঙালি না, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাঙালিও আছে, আবার বাংলাদেশে শুধু বাঙালিই না, এখানে গারো সাঁওতাল অন্যরাও আছে। ফলে হি ট্রাইড টু ইনকর্পোরেট these groups within the national imagination and he introduced a new term Bangladeshi nationalism. But বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে it is highly debated। তুমি দেখো না যে আমরা বাঙালি না বাংলাদেশি, এটা নিয়ে হিউজ ডিবেট আছে। আমিনা মুহসিন নামে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন টিচার আছে, তার একটা ইন্টারেস্টিং থিসিস আছে যে টু মিনিংস অফ বাংলাদেশি ন্যাশনালিজম। তার বক্তব্য হচ্ছে যে বাংলাদেশি ন্যাশনালিজম ইয়েস যে এটা সবকিছুকে ইনকর্পোরেট করছে, তোমার হচ্ছে এটার নাম কি চাকমাদেরকে ইনকর্পোরেট করছে, বাট ইট এসেনশিয়ালি রিক্লেইম দ্য মুসলিম টেরিটরি। যে বাঙালি ন্যাশনালিজম বলতে সে একটা ইসলামিক ইমাজিনেশনের এর মধ্যে কাজ করে, আমিনা মুহসিনের বক্তব্য। ফলে এই মুসলিম ইমাজিনেশনের কারণে সে মনে করে যে এই যে ভূখণ্ডটা, হ্যাঁ ইট ওয়াজ সামথিং কনস্ট্রাক্টেড থ্রু দা তোমার হচ্ছে রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি, হ্যাঁ ফলে এটা এসেনশিয়ালি একটা রিলিজিয়াস রিক্লেমও করে। এই রিক্লেম করার মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ সে যেরকম ভাবে পাহাড়ি এথনিসিটিকে পাহাড়ি ন্যাশনালিজমকে সে যেরকম ভাবে ইনকর্পোরেট কথা বলে, আবার সে রিলিজিয়নকে রিক্লেম করার মধ্য দিয়ে তাদের উপর এক ধরনের ডমিনেন্সও তৈরি করে। ফলে আমিনা মুসলিম বলতেছেন দেয়ার আর অ্যাম্বিগুইটিস হ্যাঁ উইদিন দিস। হাউএভার দেয়ার আর ব্লার এরিয়াস যে বাংলাদেশে এখনো কন্টেস্টেড। তুমি দেখবে যে আওয়ামী লীগের জায়গা থেকে মানে তোমার হচ্ছে বা হচ্ছে বাংলাদেশের সেকুলার প্রগতিবাদীদের হ্যাঁ একটা জায়গা থেকে তারা মোস্টলি রিক্লেম যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ হ্যাঁ ইট ইজ সামথিং সেকুলার, and they argue that when we talk about the Bangladeshi nationalism it is something problematic because it reclaim the Islamic হ্যাঁ তোমার হচ্ছে ইমাজিনেশন অনেকগুলো জায়গায়। সো এই যে এটা একটা ব্লার জায়গা আছে যে আমি বাঙালি না বাংলাদেশি, হ্যাঁ এটা এটা স্টিল হ্যাঁ এটা একটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হচ্ছে তোমার ডিবেটেবল ইস্যু। অ্যানাদার আমাদের ন্যাশনাল ইমাজিনেশনে দোজ ওয়ার দ্য বিহারিজ। দেখো বিহারিজ আমরা অনেকেই মনে করি স্ট্যান্ডার্ড পাকিস্তানি, ওই পাকিস্তান থেকে আসছে, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। হ্যাঁ তারা কিন্তু মানে 47 এর মধ্যে মোস্ট মেজরিটি অফ দেম দে কেম ফ্রম ক্যালকাটা এন্ড ফ্রম দ্য বিহার প্রভিন্সেস। হ্যাঁ তোমার ইস্ট পাকিস্তানের সঙ্গে ইনকর্পোরেটেড হয়েছে এবং 71-এ তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের শুধু বিরোধিতা নেই অ্যাট্রোসিটিদের সঙ্গে ডিরেক্টলি ইনভলভড। এই জন্য 71-এর পরে আবার হোল গ্রুপকে আমরা দেখেছি আউটকাস্টেড করে দিয়েছে, তাদের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি বাংলাদেশে এখনো স্বীকার করা হয় না। 2008 সালে কোর্টের রায়ের পর তাদেরকে ন্যাশনাল আইডেন্টিটি দেওয়া হয়েছে, বাট কতটুকু এটা ফাংশন করছে দ্যাট ইজ অলসো প্রবলেমেটিক। সো ন্যাশনাল ইমাজিনেশনের জায়গায় এটা একটা প্রবলেমের জায়গা আছে, যারা মাইনরিটি সাবঅল্টার্ন হ্যাঁ মোস্টলি তারা আউটকাস্টেড হয়ে যায়। আচ্ছা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমরা ঠিক আছে আমরা যখন উই টক অ্যাবাউট দ্য প্রবলেমস অফ ন্যাশনালিজম আমরা যে জায়গা থেকে আলাপ করি সেটা হচ্ছে মেজরিটি মাইনরিটি, হ্যাঁ ন্যাশনালিজমটা মেজরিটি এথনিক গ্রুপের ন্যাশনালিজম নিয়ে আমরা ট্রিট করি। কিন্তু উইদিন দ্য মেজরিটিজ দেয়ার আর ব্লার এরিয়াজ। হ্যাঁ আমরা যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলি এটার আবার একটা ব্লার এরিয়াজ আছে। এটা নিয়ে ইন্টারেস্টিংলি তোমার হচ্ছে ফরিস্তিত নামক একজন ব্যক্তি সে জার্মান আইডেন্টিটি নিয়ে আলাপ করেছে। আমি জার্মান আইডেন্টিটি নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি না, আমি বাঙালিদের আইডেন্টিটি নিয়ে আমরা যখনই আমরা হয় টক অ্যাবাউট দ্য বাঙালি আইডেন্টিটি বাঙালি ন্যাশনালিজম, it is also characterized by anomalies, fuzzy boundaries and ambiguous criteria of belongings. So it is unclear where Bengali is. So আমরা যখন বলি বাঙালি জাতীয়তাবাদ তো সো দেখা যায় যে পশ্চিম বাংলাতে বাঙালি আছে, সো হাউ ক্যান উই ট্রিট দেম, ইভেন আসামে বাঙালি আছে, সো উই কান্ট তোমার হচ্ছে ইনকর্পোরেট দেম উইদিন দ্য ব্রডার তোমার হচ্ছে ইমাজিনেশন অফ বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশে আমরা যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ দেখছি এর মধ্যে আমরা দেখছি যে এটার মধ্যে কি করতে পারছি না, হ্যাঁ তোমার হচ্ছে আমরা এটাকে ইনকর্পোরেট করতে পারতেছি না। ডিফিকাল্ট টু জাস্টিফাই দ্য এক্সিস্টেন্স অফ বাঙালি নেশন বাই রেফারিং টু হিস্ট্রি। ওই যে আমরা যেটা বারবার বলছি যে 1000 বছরের বাঙালি, তুমি দেখো এই যে 5000 ওই যে বলছে না যে 5000 বছরের পাকিস্তান, পাকিস্তান ইট ইজ সামথিং নোশন কনস্ট্রাক্টেড, মানে যেটা একটা হিস্ট্রিক্যাল কনটেক্সট হিস্ট্রিক্যাল তোমার হচ্ছে রিয়ালিটির মধ্য দিয়ে 1947 এর একটা বিশেষ হিস্ট্রিক্যাল জাংশন ইট ক্রিয়েটেড। কিন্তু অনেকেই হচ্ছে রিক্লেম করে 5000 বছরের পাকিস্তান। সো আমরা যখন বলি মানে 1000 বছরের বাঙালি ইট ইজ সামথিং অলসো মানে অ্যাম্বিগুয়াস, কারণ এখানে তখন আলাদা বাংলা বলে কোনো নোশন ছিল না, হ্যাঁ নানান ছোট ছোট জনপদ বা ডিফারেন্ট তাদের মানে এটা দিয়ে একটা একটার সঙ্গে জাক্সটাপোজ করা ইট ইজ সামথিং প্রবলেমেটিক, কারণ ওই সময়ের ইমাজিনেশন কনটেক্সট টোটালি ডিফারেন্ট। হ্যাঁ এখানে তোমার হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট এটা। সো এই যে
এইখানে তোমার হচ্ছে দেখো বাংলা ভাষাটাও কি 1000 বছর আগে এটা প্র্যাকটিস হইতো কিনা। সো ইট ইজ সামথিং, হ্যাঁ তোমার হচ্ছে ডিফিকাল্ট, ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু স্টেট হোয়াট ইট মিনস টু বি বাংলাদেশি ইন কালচারাল টার্মস। দ্যাট ইজ অলসো আই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইট। যে তোমরা দেখো আমরা যেটা বলছি যে বাংলা ভাষাটাই ভাগ হয়ে আছে, আমাদের এখানে বাংলা ভাষার যে প্র্যাকটিসটা এরা তোমার ইন্ডিয়াতে দেখবে যে আমরা উই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইট, গম্ভীরা গানের কথা বলেছি, লিটারি ট্র্যাডিশনের কথা বলছি। হ্যাঁ তোমার ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি দেখবে অসংখ্য শব্দ দেখবে যে দুই জায়গায় দুই রকম ভাবে তোমার ইট ইজ বিং ইউজড। সো হু ইজ বাংলাদেশি টার্নস আউট টু বি এ কমপ্লিকেটেড ওয়ান। এটা হচ্ছে যেমন তোমার দেখো 47-এ বলা হলো যে তোমার এটার নাম কি, এই যে দেখো 47-এর যে ডিমার্কেশন, বাংলাটা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাওয়ার পর বলা দেখা গেল পশ্চিম বাংলায় তোমরা এখনো দেখো নিয়ার অ্যাবাউট 28% তাদের সরকারি হিসাব, অনেক বেসরকারি হিসাবে 30 to 33% অনেকে বলে, লার্জ চাঙ্ক অফ মুসলিম তারা রয়ে গেছে। ফলে আমরা যেরকম 47-এর যে রিলিজিয়াস ন্যাশনালিজমের যে কল্পনা বাঙালির তোমার তোমার হচ্ছে এটার নাম কি, হ্যাঁ ন্যাশনালিজম বা তোমার হচ্ছে বাঙালি হিন্দু ন্যাশনালিজম, ইট ওয়াজ নট লাইক দ্যাট। সেখানে প্রচুর পরিমাণে মুসলমান রয়ে গেছে। ফলে তোমার হচ্ছে এটা ইট ইজ সোললি আমরা এভাবেও ক্লেম করতে পারি না যে পশ্চিম বাংলা মানেই হচ্ছে হিন্দুদের, সেখানে লার্জ চাঙ্ক অফ মুসলমান। আবার দেখো তোমার হচ্ছে 47-এর পরে আমরা যেরকম পূর্ব পাকিস্তান রিলিজিয়াস ন্যাশনালিজম ডেভেলপ করেছে, পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু ইট ওয়াজ নট অনলি কনস্ট্রাক্টেড বাই মুসলিমস বাট অলসো উইথ লোয়ার কাস্ট হিন্দুস। তোমরা যোগেন মন্ডলের নাম শুনেছো কিনা জানি না, তাকে ইন্টারেস্টিং একটা রাইটিংস আছে দীপায়ন সেনের, তোমাদের অফ টাইমে তোমরা দেখে নিও। হ্যাঁ মানে যোগেন মন্ডলের বক্তব্য হচ্ছে যে ন্যাশনাল ইমাজিনেশন অফ বর্ণ হিন্দু জমিদার, সে বলতেছে যে বর্ণ হিন্দুরা পলিটিক্যালি কিন্তু লোয়ার কাস্ট হিন্দুদেরকে কিন্তু ফার্স্টলি তারা কিন্তু আউটকাস্টেড করে দিয়েছে, যে তাদেরকে পলিটিক্যাল জায়গায় স্পেসই দেওয়া হবে না। এমন পরবর্তীতে ইনকর্পোরেট হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে, আমি সেটাতে যাচ্ছি না। বাট যোগেন মন্ডলের যে বক্তব্য ছিল যে আমাদের একটা কমন লড়াই হচ্ছে জমিদারদের বিরুদ্ধে, এবং আমরা যখন প্রজা জমিতে আমরা পাশাপাশি মুসলিম এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু। কিন্তু আমার দেখো এই নিম্নবর্ণের হিন্দুগুলো পাকিস্তান স্টেট কাঠামোতে কিভাবে তারা স্ট্রাকচারালি আউটকাস্টেড হয়েছে। পাকিস্তানের ফার্স্ট কনস্টিটিউশন দেখো, সেখানে বলা হচ্ছে যারা তোমার হচ্ছে হিন্দু হবে দে উইল নট বি এবল টু বি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান, তাই না? তাদেরকে আবার স্ট্রাকচারালি আউটকাস্টেড করা হয়েছে সিটিজেনশিপের ইমাজিনারিতে। এবং 71-এ তো তোমরা দেখেছো যে মোস্টলি দে আর দ্য প্রাইমারি টার্গেট, হ্যাঁ 71-এ ন্যাশনাল, তাই না, ন্যাশনাল এনিমি আকারে দেওয়া ট্রিটেড, এখনো যে বলে শত্রু সম্পত্তি, এগুলা তোমরা এগুলা দেখবা। সো এই যে আমরা দেখো সে বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও বিকজ অফ হিজ রিলিজিয়ান, হ্যাঁ বিকজ অফ দেয়ার রিলিজিয়ান দে আর দ্য আউটকাস্টেড। সো আমরা এইভাবে যখন আমরা বলি যে পূর্ব বাংলা ইট ইজ নট সামথিং সোললি যে এটা শুধু যে বাঙালি মুসলমানের, তা না, এখানে বাঙালি হিন্দু আছে। সো বাঙালি বলতেই যে শুধু মুসলমান, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, বাঙালি হিন্দু আছে। আবার পশ্চিম বাংলা বলতেই যে বাঙালি হিন্দুর জায়গা, নো ইট ইজ নট লাইক দিস। এখানে ব্লার এরিয়াজ আছে। আবার তুমি দেখবা অসংখ্য বাঙালি, হ্যাঁ তাদের এই যে তোমার হচ্ছে, হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে দেশের বাইরে দেখবা ইন আমেরিকা, ব্রিটেন, 4 generations বাঙালিজ সেখানে এখন হচ্ছে দে আর লিভিং, এন্ড মোস্ট অফ দা বাঙালিজ এই যে তোমার হচ্ছে তাদের, হ্যাঁ যারা অফস্প্রিং সেখানে বড় হয়েছে, দে ডোন্ট নো দা বাঙালি। আমি তো ব্রিটেনে থাকতে আমি যে জিনিসটা দেখেছি, আমি এমন কিছু ফ্যামিলিতে দেখেছি তারা কি করতো, তারা মনে করতো যে তারা লন্ডন থেকে তারা আহ তারা মনে করতো যে বাংলাদেশ ইট ইজ সামথিং ডার্টি, ধুলাবালু, এই সেই। তাদের ন্যাশনাল ইমাজিনেশনের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশি কাজ করে না। তারা বলে এর থেকে আমি সৌদি আরব যাই, উমরা করে আসি। তাদের যে একটা সামার ভ্যাকেশন আছে, তারা সৌদি আরব যায়, নানান জায়গায় যায়, বাট তারা বাংলাদেশে আসে না। তারা মেনি অফ দেম তারা মনে করে যে বাংলাদেশ হচ্ছে ডার্টি, ধুলাবালু তাদের ইমাজিনেশনের মধ্যে। এন্ড দে কান্ট স্পিক বাঙালি। মানে তোমার হচ্ছে ব্রিটেনের যে বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে, বাঙালি কমিউনিটি এথনিক কমিউনিটির মধ্যে দেখেছি, সো তারা কিন্তু বাঙালি ইমাজিনেশনের মধ্যে তাদেরকে দে ডোন্ট ফাইন্ড দেমসেলফ। বাট তাদের যে তোমার ফিজিক্যাল এফিয়ারেন্স কনস্ট্রাকশন, তাই না, এথনিসিটি জায়গা থেকে তারা বাঙালি ফ্যামিলির তোমার হচ্ছে এই জায়গা, কিন্তু দে ডোন্ট ফাইন্ড দেমসেলফ, হ্যাঁ যে উইদিন দা বাংলাদেশি ক্যাটাগরি, হ্যাঁ এবং তারা বাংলাদেশের সিটিজেনও না, কিছুই না। সো এই জায়গাগুলো, সো আমি কি তাদেরকে বাংলাদেশি আকারে ট্রিট করবো কিনা, দ্যাট ইজ অলসো দ্য ব্লার ক্যাটাগরি। সো দেয়ার আর প্রবলেমস ইন ডিফাইনিং দ্য মানে আইডেন্টিটি, মানে ইন ডিফাইনিং দ্য আইডেন্টিটি। আমি আর বেশি তোমার হচ্ছে লম্বা করব না, তোমরা এগুলো একটু দেখে নিবা। আচ্ছা, একটা ইন্টারেস্টিং কেস হচ্ছে মৌরতানিয়া। সেখানে অসংখ্য এথনিসিটি আছে, কিন্তু তারা মৌরতানিয়ান একটা মোজাইক কালচার তারা তৈরি করেছে। হ্যাঁ তোমার সেখানে সব কালচারের কিছু কিছু নিয়ে একটা মোজাইক ইমাজিনেশন তারা, এটা অনেকেই বলে ইট ইজ সামথিং, হ্যাঁ তোমার হচ্ছে আইডল ন্যাশনালিজম নিয়ে অনেকে এটাকে আইডিয়াল ন্যাশনালিজম আকারে এটাকে ট্রিট করে। হাউএভার দেয়ার আর অলসো তোমার হচ্ছে জানুস ফেস অফ ন্যাশনালিজম আছে। তোমার আমি, আচ্ছা আমি এগুলো নিয়ে আজকে আর আলাপ করতে চাচ্ছি না, উই হ্যাভ অলরেডি টকড এ লট।
বেশি তোমাদের বোর হয়ে যাবে। সো যে জায়গাটা ইফ আই তোমার হচ্ছে রিকনসিডার দ্য নোশন অফ দ্য ন্যাশনালিজম, ইট ইজ সামথিং তোমার হচ্ছে দেন দ্য নোশন হুইচ ইমার্জ ডিউরিং দ্য কলোনিয়াল পিরিয়ড, হ্যাঁ, ইন ইউরোপিয়ান কনটেক্সট। আর আমাদের এখানে ইট ইজ সামথিং রিয়াকশনস এগেইনস্ট দ্য কলোনিয়াল রুল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বর্ণ হিন্দু জমিদার। দেন আমাদের এখানে এটা ডেভেলপ তোমার হচ্ছে, হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে এগেন পাকিস্তান রুল, এখানে ডিফারেন্ট ন্যাশনালিজম ডেভেলপ করেছে। আবার ডেভেলপ হওয়ার পরে আমরা দেখেছি এখানে যদি পলিটিক্যালি যে ন্যাশনালিজমটা ডিভাইডেড হয়েছে, ইট ওয়াজ নট লাইক দ্যাট। কালচারালিও ডিভাইডেড হয়েছে। আবার হু বিলংস টু বাংলা, বাঙালি আর বাংলাদেশি, দ্যাট ইজ অলসো বেগ, মানে তোমার হচ্ছে ব্লার এরিয়া। তোমরা হচ্ছে দেখবা যে 71 এর পরে পার্থ চ্যাটার্জির একটা ইন্টারেস্টিং বই আছে। 71 যখন হয়ে গেল তখন দু বাংলা থেকে কেউই কিন্তু তোমার হচ্ছে আগ্রহ দেখায়নি যে আবার দুই বাংলা এক হয়ে যাবে, কারণ তাদের আলাদা। হ্যাঁ, এই যে আমরা এই জায়গাগুলো, সো বাঙালি বলতে কি, এই যে এই জায়গাগুলো এখনো ব্লার এরিয়া রয়ে গেছে। হ্যাঁ, তোমরা বাকিগুলো হচ্ছে প্লিজ রিড দ্য আর্টিকেল অফ দ্য বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন and the article of the Erickson, and I will recommend few other articles. If you have enough time, you can read those articles. Okay, thank you so much.